Binary, decimal, octa, hexadecimal. Binary, Binary, octal, octal. and hexadecimal. Yes. Binary. So with that, we completed yesterday. So today, let us see what do you mean by logic gates. So so let me share the PDF. Students, I hope the screen is visible to you. Yes, ma'am. Yes? Yes, it is visible. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So today we will discuss about the topic called logic gates. So what do you mean by a logic gate? A logic gate is a device that acts as a building block for digital circuits. So in our day-to-day life, we have a lot of digital circuits like our laptop, and so what are all the digital circuits we have in the in the day-to-day life. So for that digital circuits, the logic gates is the building blocks. So they perform the basic logical functions that are fundamental to the digital circuits, and most electronic devices we use today will have some form of the logic gates in them. So for example, logic gates can be used in the technologies such as the smartphones, tablets, or within the memory devices. So what do you mean by a logic gate? It's a basic building block for the digital circuit. So what it will do? So in a circuit, logic gates will make the decisions based on the combination of the digital signals coming from its inputs. The logic gates will decide the output according to the inputs. Most logic gates have two inputs and only one output. So mostly the logic gates will have two inputs. So the logic gates are based on the Boolean algebra. So we will see the Boolean algebra later. At first, we will understand what do you mean by logic gates. So at every terminal is in the one of the two binary condition. For the logic gates, only two conditions are possible. The first one is true, and the next one is false. The true is indicated by the number 1, and the false is indicated by the number 0. Okay, so for the logic gates, only two conditions are available. One is true, and the next one is false. The true is indicated by 1, and the false is indicated by 0. So depending on the type of the logic gate used and the combination of the inputs, the binary but output will differ. But obviously depends on the inputs, but output will differ. Here, what are the basic logic gates? So there are totally 7 basic logic gates are there. This and or
XOR, NOT, NAND, NOR, and the XNOR. Okay, we will see one by one. So these are all the 7 basic logic gates. So in your question paper, if the question is like this, so explain in detail about the logic gates means that you have to explain about the 7 basic logic gates. This AND, NOR, XOR, NOT, NAND, NOR, and the XNOR. The first one is AND gate. The following illustration and the table show the circuit symbol and the logic combination for the AND gate. For each and every logic gate, we have the circuit diagram, that is the logic diagram, as well as the truth table. Okay, so here, so in the symbol, the input terminals are at the left and the output terminal is at the right. The output is true when both inputs are true, otherwise the output is false. So what is this, the rule for the AND gate is the output is true when both inputs are true. அதாவது லாஜிக் கேட்ல என்ன ஆகும்னா, எப்ப வந்து அவுட்புட் வந்து ட்ரூவா ஆகும்னா, எப்ப வந்து 2 இன்புட்டுமே ட்ரூவா இருந்தா மட்டும்தான் அவுட்புட்டும் ட்ரூவா இருக்கும். அதர்வைஸ் மத்த காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாமே இது ஃபால்ஸா இருக்கும். சரி, இங்க இருந்து லெஃப்ட் சைடு உள்ளது இன்புட், ரைட் சைடு உள்ளது அவுட்புட். சோ இதுதான் லாஜிக் டயக்ராம். For the AND gate is represented by the symbol, this symbol. So here are the, அதாவது A and B வந்து inputs. நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, லாஜிக் கேட்ஸ்க்கு 2 இன்புட்ஸ் இருக்கும். மோஸ்ட்லி எல்லா லாஜிக் கேட்ஸ்க்கும். So 2 இன்புட்ஸ் இருக்கும், only 1 output இருக்கும். Here the output is represented by the letter capital Y. Okay, so this is the logic diagram for the AND gate. This is the truth table. So the truth table will indicate the inputs and the corresponding output for the inputs. Okay, here what all the inputs are A and B. So but output is indicated by Y. Here A and B. When the A is equal to 0 and the B is equal to 0, the product, that is the AND. Here the AND is represented by the dot here. Okay, dot is nothing but the product. So AB is equal to 0. So இங்க என்ன ரூல் சொல்லியிருக்கோம், AND கேட்டுக்கு the output எப்போ ட்ரூவா இருக்கும், only when both the inputs are true, otherwise the output is false. So இங்க பாருங்க, both the inputs are வந்து ட்ரூவா இருக்குமோ மட்டும்தான், true is indicated by the number 1. So ட்ரூவா இருக்குமோ மட்டும்தான் அவுட்புட் 1ஆ இருக்கும். மீதி எல்லா கண்டிஷன்ஸுக்கும் இது வந்து 0வா இருக்கும். சரியா? So 0 0 0 0 1 0 1 0 0 இது உங்களுக்கு போட தெரியணும் இந்த ட்ரூத் டேபிள். பட் AND கேட்டுக்கு ஒரு இது ட்ரூத் டேபிள் போடணும்னா இது மாதிரி போடணும். இதுல வந்து தப்பாக கூடாது. So this is the logic diagram for the AND gate and this is the truth table for the AND gate. So the next one is the OR gate. Second. ஸ்டூடண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அந்த AND கேட்டோட லாஜிக் டயகிராமும் இதுவும் புரியுதா, ட்ரூத் டேபிளும்? எஸ், பிகாஸ் இது புரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு மிச்சம் எல்லாமே புரியும். ஓகே மேம். சொல்லுங்க மேம். மேம், நீங்க லாஜிக் கேட்ஸ்ல மொத்தம் 7 கேட் இருக்குன்னு சொன்னீங்கல? ஆமா. ஆனா புக் வந்து வெறும் 5 கேட் தான் மேம் இருக்கு. சரி, எக்ஸ்ட்ராவா படிச்சுக்கோங்களேன். ஓகே மேம். ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா படிச்சா தப்பு இல்ல. ஹலோ மேம், ஒரு டவுட் மேம். ஹலோ, சொல்லுங்க. இப்போ நடக்குது BCA கா இல்ல MCA கா மேம் கிளாஸ்? ரெண்டுக்குமே இருக்கு, ரெண்டுக்குமே. அதனால தான் காமன் கிளாஸா வச்சிருக்கோம். நைட் 9 o'clock வரைக்கும் காமனா வருமா? புரியல. காமனா 9 o'clock வரைக்கும் இருக்கா மேம்? ஆமா, காமனா 9 o'clock வரைக்கும் இருக்கு. For both MCA and BCA, I will take first the common topics for both the MCA and BCA. சரியா? according to the syllabus only I am taking the classes. One the false indicate 0 ah ma'am? என்னமா false னா 0, true னா 1. Okay ma'am. the inputs table மட்டும் ஒன்னு சொல்லுங்க மேம். சொல்லுங்கமா, என்ன கேக்குறீங்க? அந்த 0001 எப்படி வருதுன்னு கேக்குறீங்களா? ஆமா மேம். அதாவது இந்த இன்புட்ஸ் வந்து எப்படி வரும்னா 2 to the power. So once again listen here so carefully. அந்த இன்புட்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா, இப்போ இங்க வந்து எவ்வளவு வேரியபிள்ஸ் இருக்கீங்க?
எத்தனை வேரியபிள்ஸ் இருக்கு இன்புட்ஸ்ல? 2 மேம். 2 இருக்கு இல்லையா? அப்ப 2 இருக்குன்னா அதோட இன்புட்ஸ் வந்து 4 இருக்கும். That means 2 to the power 2. சரியா? 2 to the power 2. அதாவது இன்புட்ஸ் 2 இருக்குன்னா 2 to the power 2. இன்புட்ஸ் 3 இருக்குன்னா 2 to the power 3. அது மாதிரி. சோ இங்க 2 to the power 2 இருக்குனால 4 இன்புட்ஸ் வருமா? அதான் இங்க 0 0 0 1 1 0. இது எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார் 0 1. அதாவது 0 0 வந்து 0 ஓட பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன். 0 1ங்கிறது வந்து 1 ஓட பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன். 1 0ங்கிறது 2 ஓட பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன். சோ 1 1ங்கிறது 3 ஓடது. சரியா? So 0 1 2 3 க்கு நீங்க வந்து பாப்பீங்க. So shall I pass on to the next gate? Okay. Yes, ma'am. சரியா? Okay. அன்கேட் இன்னொருத்தர் எடுக்கிறீங்க. புரியலப்பா? இன்னொருத்தர் எடுக்கிறீங்க. Okay. சரியா புரியுது. So இங்க லாஜிக் but AND gate பாருங்க. Here the following illustration and the table show the circuit symbol. அதாவது அந்த logic diagram வந்து circuit symbol and the logic combinations for an AND gate. AND gate is nothing but the product. Okay. So here in the symbol the input terminals are at the left and the but output terminal is at the right. The output is true when both inputs are true. எப்ப ட்ரூவா இருக்கும் அவுட்புட்? எப்பவுமே both inputs வந்து ட்ரூவா இருந்தா தான் அவுட்புட் ட்ரூவா இருக்கும். Otherwise the output will be false. So this is the logic diagram or the logic circuit for the AND gate. இங்க என்ன சொல்லிருக்கோம்? ரெண்டு inputs இருக்குன்னு சொல்லிருக்கோம். So here the inputs are represented by the letters capital A and capital B and the output is represented by the letter Y. சரியா? இதுதான் AND gate ஓட symbol. So truth table என்ன சொன்னேன்? இங்க வந்து ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்கறனால 4 inputs வரும். So எப்படி 4 inputs வரும்னா 2 to the power 2. 2 வந்து எதனால 2 to the power 2 னா ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்கனால 2 to the power 2 which is equal to 4. So here வந்து 4 inputs வரும். So 0 0 0 1 1 0 1 1. இங்க என்ன ரூல் சொன்னோம்? எப்ப ரெண்டுமே ட்ரூவா இருக்கோ அப்பதான் அவுட்புட் 1ஆ இருக்கும்னு சொல்லிருக்கோம். அதனால இங்க மட்டும் தான் இது வந்து 1ஆ இருக்கும் அவுட்புட். மீதி எல்லாமே 0வா இருக்கும். So that's all with the AND gate. Next OR gate. சொல்லுங்க. மேம் நேற்று வந்து கிளாஸ் போயிருக்கு பட் அட்டென்ட் பண்றதுல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் இருந்தாலும் அட்டென்ட் பண்ணல. நேற்று கிளாஸ் மோஸ்ட்லி அட்டென்ட் ஆயிடுச்சா மேம்? எனக்கு கிளாஸ் போயிருக்கு. புரியல வந்து நேத்து கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணலையா நீங்க? ஆமா மேம். எப்படி லிங்க் பண்ணிட்டு உள்ள வரணும்? சரி பரவாயில்ல. நீங்க இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கிளாஸ்க்கு லாஸ்டா கேளுங்கப்பா. கிளாஸ்க்கு நடுவுல கேட்காதீங்க. ஓகே ஓகே. But OR gate get its name from the fact that it behaves after the fashion of the logic. இங்க வந்து but OR gate ஓட ரூல் என்னன்னு பாத்துக்கோ. சொல்லுங்க மேம். அந்த 1 1 எப்படி மேம் 1 வருது 1 0 0 வருது அந்த மாதிரி மேம். இங்க வந்து but AND gate ஓட இது ரூல் என்ன சொன்னேன் வந்து இத படிங்க. சோ இந்த லைனை படிங்க. நான் இங்க கர்சர் வச்சிருக்கிற லைனை படிங்க. The output is true when both inputs are true. Trueங்கிறது என்ன சொன்னேன்? True is indicated by 1. False is indicated by 0. இங்க இதோட but AND gate ஓட ரூல் என்ன? The output is true when both inputs are true. அப்பனா என்னது? ரெண்டுமே 1 1ஆ இருக்கும்போது அந்த அவுட்புட்டும் 1ஆ இருக்கும். அல்லாட்டி அது வந்து ஃபால்ஸா இருக்கும். ஓகே மேம். இப்ப புரியுதா? இப்ப B வந்து ஃபால்ஸ் ஆகும். B வந்து அவங்க एक्चुअली ரெண்டு எது ஃபால்ஸ் ஆனாலும் வந்து ரிசல்ட் ஃபால்ஸ் ஆகும். ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தா மட்டும் தான் ரிசல்ட்டும் ட்ரூவா இருக்கும் அப்படினு சொல்றது தான் இதோட லாஜிக். இல்ல B இல்ல G 0 ஃபால்ஸ். 0ன்றது ஃபால்ஸ், 1ன்றது ட்ரூ. ஆமா ஆமா. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம், இந்த ட்ரூ ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் மேம். எக்ஸாம்பிள் இல்லம்மா, உங்களுக்கு ஜெனரலா 0 கூட நீங்க ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? மேம் நான் 0 இட்ஸ் ஆல்வேஸ் 0. நீங்க 0 ஓட எவ்வளவு பெரிய நம்பரா வந்து மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அது என்ன ஆகும்? ப்ராடக்ட் 0 இப்ப பட் ANDங்கிறது இங்க வந்து டாட்னு நம்ம சொல்லுவோம். இத இங்க AB ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது மீனிங் A டாட் B.
சோ அப்ப இங்க இப்ப வந்து எப்ப இது வந்து 1 ஆகும்? ரெண்டுமே ஒண்ணா இருந்தாதான் 1 வரும் இல்லையா? ஆமா மேம். Yes, ma'am. அதுதான். A dot into B மாதிரி தானே மேம்? ஆமா ஆமா. ப்ரோ அது இங்க மல்டிபிகேஷன் தான் இங்க தெரியுது. A dot Bங்கிறது இங்க வந்து நான் என்ன அப்சர்வ் பண்ணேன்னா மேடம் சொல்லி கொடுத்தீங்க 0 into 0 equal to 0, 0 into 1 equal to 0, 1 into 0 equal to 0, 1 into 1 equal to 1. அதான் சொல்றேன் டாட்னு. ப்ரோ ரெண்டுத்தையும் இன்டர் பண்ணனும்ல ப்ரோ. அதுதான் மேடம் நீங்க சொன்னத நான் இதான் மேடம் அப்படியே கேப்சர் பண்ணேன். ஆமா ஆமா அதுதான் அதேதான். Next we pass on to the OR gate. But OR gate get its name from the fact. இதுல வந்து டைரக்டா போறேன். இதுல என்ன ரூல்னா the output is true if either or both of the inputs are true. அதாவது பட் AND கேட்ல என்ன பார்த்தோம், ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தா ரெண்டு இன்புட்ஸ்மே ட்ரூவா இருந்தா தான் அவுட்புட் ட்ரூவா இருக்கும். பட் இங்க பட் OR கேட்ல பாத்தீங்கன்னா அவுட்புட் எப்ப ட்ரூவா இருக்கும் if either or both of the inputs are true. அதாவது ஏதாவது ஒன்னு ட்ரூவா இருந்தா கூட இதோட அவுட்புட் வந்து ட்ரூவா இருக்கும். if both inputs are false then the output is false. நீங்க இந்த கண்டிஷனை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், அதாவது எல்லா கேட்ஸ்லயும். பட் AND கேட்ல என்ன சொன்னோம், அவுட்புட் ட்ரூவா இருக்கும் எப்பனா ரெண்டு இன்புட்டுமே ட்ரூவா இருந்தா தான் அவுட்புட் ட்ரூவா இருக்கும். பட் இங்க பட் OR கேட்ல அதாவது செகண்ட் கேஸ்ல என்ன பாத்தீங்கன்னா அவுட்புட் எப்ப ட்ரூவா இருக்கும், ஏதாவது ஒன்னு வந்து ட்ரூவா இருந்தா கூட அவுட்புட் will be true. சோ எப்ப ஃபால்ஸா இருக்கும்னா ரெண்டு இன்புட்டுமே ஃபால்ஸா இருந்தா then the but output will be false. So the logic diagram for the but OR is இது இதோட சிம்பல் பாத்துக்கோங்க. பட் ANDக்கு வேற மாதிரி இருந்தது, பட் R ஓட சிம்பல் வேற மாதிரி இருக்கு. சரியா? சோ இங்கேயுமே 2 இன்புட்ஸ் தான், ஒரே ஒரு அவுட்புட். இதோட ட்ரூத் டேபிள் பாத்தீங்கன்னா என்ன வரும், சேம் இன்புட்ஸ் அண்ட் பட் அவுட்புட் மட்டும் என்ன போடுவீங்க இங்க பட் R ஓட சிம்பல் வந்து பிளஸ். சரியா? சோ இங்க 0. இப்ப இங்க என்ன பார்த்தோம், இதோட ரூல் ஏதாவது ஒன்னு வந்து ட்ரூவா இருந்தா கூட இதோட அவுட்புட் வந்து ட்ரூவா இருக்கும். இப்ப இங்க பாத்தீங்களா, ஏதாவது இதுல வந்து A 0வா இருக்கு, B 1ஆ இருக்கு, அதனால அவுட்புட் 1ஆ இருக்கு. அதே மாதிரி இங்க A 1ஆ இருக்கு, B 0வா இருக்கு, இங்க 1ஆ இருக்கு. இங்க ரெண்டு 1ஆ இருக்கனால இங்க 1. எப்ப ஃபால்ஸா இருக்கும்னு சொல்லிருக்கு, if both inputs are false then the output is false. சோ இங்க ரெண்டுமே 0 இருக்கனால இதோட அவுட்புட்டும் ஃபால்ஸா இருக்கு, 0வா இருக்கு. சோ இதான் வந்து பட் OR கேட்டோட ட்ரூத் டேபிள். புரியுதா ஸ்டூடண்ட்ஸ்? Yes, ma'am. ஆமா சரியா? சோ ANDக்கும் ORக்கும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் புரியும்னு நினைக்கிறேன். AND வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராடக்ட்ல வருது, and OR கேட் வந்து அடிஷன்ல வருது. இது மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சிச்சு. அதாவது இதோட சிம்பல் வந்து பிளஸ். அது நீங்க இந்த ரூல்ஸ் படிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும். அதாவது இப்ப சொல்றேன் இல்லையா, the output is true if either or both of the inputs are true. If so both inputs are false then the output is false. இத நீங்க ஞாபகம் வெச்சா you can easily write the truth table. சரியா? So AND பார்த்தாச்சு, but OR பார்த்தாச்சு. The next one is the NOT gate. So the NOT gate is the logical inverter, sometimes called a NOT gate to differentiate it from the other types of electronic inverter devices. So NOT gate na ஒண்ணுமே இல்லப்பா, it reverses the logic state. அதாவது நம்ம வந்து இன்புட் 1ஆ கொடுத்தா வந்து நாட் கேட்னா ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் பண்ணோம், அவ்வளவுதான். நம்மளோட இன்புட் 1ஆ இருந்தா பட் அவுட்புட் 0வா இருக்கும், அப்புறமா இன்புட் 0வா இருந்தா அவுட்புட் வந்து 1ஆ இருக்கும். சரியா? வந்து இதுதான் நாட் கேட், ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் த இன்புட். இதோட லாஜிக் டயக்ராம் வந்து இதுதான். ஒரே ஒரு இன்புட் தான் இருக்கும் இதுல வந்து ரெண்டு இன்புட் கிடையாது. சோ ஒரு இன்புட், சோ என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ இதான் அதோட சிம்பல், ஒரே ஒரு அவுட்புட் வரும், அது என்னது ரிவர்ஸ் ஆகி வரும், அவ்வளவுதான். சோ இங்க இந்த இன்புட் என்ன A 0வா நீ கொடுத்தேன்னா அது வந்து பட் அவுட்புட் 1ஆ வரும், 1ஆ கொடுத்தா 0வா வரும். இதுதான் நாட் கேட். சரியா? சோ நெக்ஸ்ட் வந்து NAND கேட். சோ NAND கேட்னா என்ன, the NAND gate மறுபடியும் நாட் கேட் ஒன் டைம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க மேம். one second. சரி. சோ லாஜிக்கல் இன்வெர்ட்டர், அதாவது நாட் கேட்ல என்னன்னா ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க என்ன இன்புட் கொடுக்குறீங்களோ அதோட ரிவர்ஸ் அப்படியே வரும், அவ்வளவுதான். ஒன்லி ஒன் இன்புட் தான் கொடுப்போம் நாட் கேட்டுக்கு. சோ இங்க வந்து A மட்டும் தான் இதுக்கு இன்புட். சோ A கொடுக்கும்போது என்ன வரும், இதோட அவுட்புட் வந்து அதாவது 0வா கொடுக்கும்போது 1ஆ வரும், 1ஆ கொடுக்கும்போது 0வா வரும். இப்ப என்ன பண்ண எனக்கு புரியல, இது அப்படியே ஆப்போசிட்டா வாங்க. அப்புறம் NAND கேட்.
So NAND gate operates as an AND gate followed by a NOT gate. So NAND gate na எல்லாரையும் மைக்க மியூட் பண்ணுங்க, இல்லாட்டி நான் ஃபுல்லா ஓவராலா மியூட் பண்ணிடுவேன். சோ உங்களால டவுட்டே கேட்க முடியாது. கண்டினியூ பண்ணுங்க மேம், லாஸ்டா பேசிக்கலாம். ஆமா இருங்க, நான் வந்து ஃபுல்லா மைக்க வந்து மியூட் பண்றேன். ஏனா nobody is willing to மேடம் நீங்க மியூட் பண்ணுங்க. Yes I will mute the mic. மியூட் பண்ணிடுங்க மேம். அது ஒரே டவுட் சொல்லுங்க மேம். அந்த ஏன் இருக்கு மேம், ஃபர்ஸ்ட் 0 ன்னு கொடுத்திருக்கோம் மேம், அடுத்து பி வந்து நம்ம 1 ன்னு கொடுக்கணுமா மேம்? இன்புட் நம்ம கொடுக்க வேணாம். நான் என்ன சொன்னேன், நாட் கேட்டோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, அதோட ரிவர்ஸ் தானே. இப்ப ஏன் கொடுத்தா பியா மாறிடும்ல மேம்? பியா இல்ல, அது एक्चुअली அங்க வந்து 0 னா 1 போட்டுக்கோங்க, y ன்னு போட்டுக்கோங்க, y. ஓகே மேம். மேம் எனக்கு ஒரு டவுட் மேம், கிளாஸ் எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் மேம்? இன்னைக்கு நாளைக்கு மட்டும் தானா இல்ல இன்னும் இருக்கா மேம்? நேத்து ஒன்னு நடந்ததுப்பா, இன்னைக்கு ஒன்னு நடக்குது. நாளைக்கு 7:30 to 9, நாளான்னைக்கு 7:30 to 9. ஓகே 3 டேஸ் அதுக்கு அப்புறம் அவ்வளவுதானா மேம்? ஓகே மேம் थैंक यू ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மேடம் ப்ளீஸ். நாட் கேட் மட்டும் டெஃபினிஷன் ஒரு தடவை சொல்லுங்களேன் மேம். சொல்றேன். டவுட் கேட்டுனே இருக்கோம் மேம், நீங்க கிளாஸ் So NOT gate, a logical inverter, sometimes called a NOT gate to differentiate it from other types. A NOT gate la it reverses the logic state. If the input is 1, then the output is 0. It reverses the logic state. இது அப்படியே என்ன கொடுக்குறோமோ அதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி காமிக்கும், அவ்வளவுதான். So if the input is 1, then the output is 0. If the input is 1 கொடுத்தா 0வா கொடுக்கும், 0 கொடுத்தா 1ஆ கொடுக்கும், அவ்வளவுதான். இது ரொம்ப சிம்பிள் நாட் கேட். அப்புறம் NAND கேட். The NAND gate operates as an AND gate followed by a NOT gate. அதாவது வெறும் பட் AND கேட்னா என்ன பார்த்தோம்? AND கேட்னா என்ன இருக்கும்? சோ எப்ப ரெண்டுமே ட்ரூவா இருக்கோ அப்பதான் அதோட இது வந்து ட்ரூவா இருக்கும்னு சொன்னோம். அதோட அவுட்புட் ட்ரூவா இருக்கும். மத்தபடி எல்லா ஸ்டேட்லயும் அதோட அவுட்புட் 0வா தான் இருக்கும். இல்ல NAND கேட்ங்கிறது என்னன்னா ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் ஆஃப் AND கேட் தான் NAND கேட். அதாவது நாட் AND கேட் தான் வந்து NAND கேட்னு சொல்றது. அதாவது பட் AND கேட்டோட ட்ரூத் டேபிள் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆறது தான் NAND கேட். So here the NAND gate operates as an AND gate followed by a NOT gate. It acts in the manner of the logical expression AND followed by negation. இதோட ரூல்ஸ் பாருங்க. The output is false if both inputs are true. இதோட அப்படியே பட் AND கேட்டோட ரிவர்ஸா இருக்கும் இது. The output is false if both inputs are true. Otherwise, the output is true. இதோட லாஜிக் டயக்ராம் பாருங்க. பட் AND கேட்டுக்கு வெறும் இது மட்டும் தான் இருக்கும். பட் AND கேட் இருக்கும், இது இருக்காது, நார் இருக்காது. பட் இங்க NAND கேட்டுக்கு பட் AND கேட் followed by the negation. இது வந்து இன்வெர்டர். சோ இது இப்படியும் போடலாம், இதோட லாஜிக் சர்க்கியூட். அல்லது இப்படியும் போடலாம். அதாவது பட் AND கேட் போட்டு இங்க ஒரு சின்ன பபிள் மாதிரி போடலாம். இதுதான் NAND கேட். அதோட ட்ரூத் டேபிள் பாத்தீங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் AND கேட் தான். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பாரு பட் AND கேட்டுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. இது பட் AND கேட்டோட ட்ரூத் டேபிள். அதாவது ஒன்லி ரெண்டுமே ஒன்னா இருந்தா மட்டும்தான் இதோட அவுட்புட் 1ஆ இருக்கும், மீதி எல்லாம் 0வா இருக்கும். இப்ப NAND கேட் நான் என்ன சொல்றேன், அப்படியே இதோட ரிவர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது என்ன ஆகும், இது எல்லாமே அதாவது இன்புட்ஸ் அப்படியே ஒன்னா தான் இருக்கும், அவுட்புட் மட்டும் என்ன ஆகும், இது எல்லாம் ஒன்னா இருக்கும், இது மட்டும் 0வா மாறிடும். பாருங்க இருக்கா? சோ ஏபியோட காம்ப்ளிமெண்ட் தான் இங்க வரும். சோ 0 0 1 இங்க வந்து ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கும்போது இது 0வா மாறிடும். இதுதான் பட் NAND கேட். அப்புறம் NOR கேட்டும் சேம். அதாவது பட் OR கேட்டோட வந்து ரிவர்ஸ் தான் NOR கேட். எப்படி பட் AND கேட்டோட ரிவர்ஸ் வந்து NAND கேட்டோ அது மாதிரி பட் OR கேட்டோட ரிவர்ஸ் வந்து NOR கேட். So the NOR gate is a combination of OR gate followed by an inverter. Its output is true if both inputs are false. அதோட அப்படி ரிவர்ஸ் தான்ப்பா. நீங்க அந்த ட்ரூத் டேபிள் பக்கத்துல போட்டு அதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணா இந்த NOR கேட். இதோட லாஜிக் டயக்ராம் வந்து பட் OR gate followed by the negation.
அல்லாட்டி இப்படியும் போடலாம். அதாவது இப்ப டார் கேட் போட்டு இந்த பபுள போடலாம் இங்க. சோ இதோட ட்ரூத் டேபிள் பாத்தீங்கன்னா a plus b ஹோல் பார். அதாவது பார்ங்கிறது காம்ப்ளிமெண்ட்னு அர்த்தம். அதாவது ரிவர்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆர் தி ரிவர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ இங்க பட் ஆர் கேட்டோட ட்ரூத் டேபிள் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட். பட் ஆர் கேட்டோட ட்ரூத் டேபிள் எப்படி இருக்கு? ஆர் கேட்டோடது காமிக்கிறேன். ஆர் கேட்டோடது எப்படி இருக்கு? ஏதாவது ஒன்னா இருந்தா கூட இங்க உங்களுக்கு இது வந்து அவுட்புட் ஒன்னா இருக்கும். பட் ஆர் கேட்ல சோ 0 இங்க வந்து 0 111 வருது. பட் இங்க என்ன வருது? சோ நார் கேட்ல 1 000 அப்படியே ரிவர்ஸா வரும். அவ்வளவுதான். அது ரொம்ப ஈஸி தான். நீங்க உட்காந்து படிச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும். நார் கேட். சோ 4 கேட்ஸ் முடிஞ்சாச்சு. என்னென்ன சொல்றேன்? 5 கேட்ஸ் முடிஞ்சாச்சு. பட் and then or அப்புறமா நாட் கேட், அப்புறமா NAND கேட், அப்புறமா நார் கேட். சரியா? அவுட் ஆஃப் 7ல வந்து 5 வந்து முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து XOR கேட். சோ XOR கேட்ல என்ன ஆகும்? The XOR gate is otherwise called as the exclusive OR gate, but acts in the same way as the logical either or. The output is true. That the XOR gate oda idu rule enna, the output is true if either but not both of the inputs are true. The output is false if both inputs are false. That enna the output is true. இங்க வந்து என்ன ஆகும்னா XOR கேட்ல அவுட்புட் வந்து ட்ரூவா இருக்கும். எப்பன்னா ஏதாவது ஒன்னு ட்ரூவா இருந்தா போதும், அவுட்புட் ட்ரூவா இருந்தும். பட் ரெண்டுமே சேமா இருந்தா அவுட்புட் ஃபால்ஸா இருக்கும். அதான் the output is true if either but not both. ஏதாவது ஒன்னு ட்ரூவா இருந்தா தான் அவுட்புட் ட்ரூவா இருக்கும். பட் நாட் போத்னா என்ன அர்த்தம்? if both of the inputs வந்து ட்ரூவாவோ ஃபால்ஸா இருந்தா அதோட ரிசல்ட்டும் ஃபால்ஸா தான் இருக்கும். இங்க பாரு, இதுதான் XOR கேட்டோட இது வந்து லாஜிக் டயக்ராம். அதாவது பட் ஆர் கேட் போட்டு முன்னாடி ஒரு கோடு மாதிரி போடுவீங்க. சரியா? பட் ஆர் கேட் போட்டு அதாவது முன்னாடி ஒரு கோடு. இதுதான் வந்து XOR கேட்டோட லாஜிக் டயக்ராம். இதோட ட்ரூத் டேபிள் பாருங்க. சோ ஏதாவது ஒன்னு, அதாவது ஏதாவது ஒரு இன்புட் ஒன்னா இருந்தா மட்டும்தான் அதோட ரிசல்ட்டும் ஒன்னா இருக்கும். சோ ரெண்டுமே சேமா இருந்தா the output will be false. இங்க வந்து ரெண்டுமே சேமா இருக்கு. A and B 0 0வா இருக்கனால இதோட அவுட்புட் ஃபால்ஸா இருக்கு. அதே மாதிரி இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே 1 1 இருக்கனால அதோட அவுட்புட் ஃபால்ஸா இருக்கு. இத வந்து எப்படி சிம்பிள் வந்து டினோட் பண்ண, இப்ப வந்து பட் and ஆர்க்கு டாட் பிளஸ் சொன்ன மாதிரி XOR ஓட இது வந்து பிளஸ் போட்டு ஒரு ரவுண்ட் போடணும். சோ இதுதான் XOR. அப்புறம் X NOR கேட். சோ X NOR கேட் என்னது? சோ எக்ஸ்க்ளூசிவ் NOR கேட் இஸ் a combination of XOR gate followed. அதாவது XOR ஓட ரிவர்ஸ் தான் X NOR gate. XOR gate இது ப்ரீவியஸா பார்த்தோம் இல்லையா? XOR கேட்டோட ரிவர்ஸ் தான் X NOR gate. So XOR followed by a negation is called as the X NOR gate. இங்க பாருங்க. So XOR gate போட்டிருக்கோம் followed by a bubble. So bubble is nothing but a inverter or negation. So இந்த ட்ரூத் டேபிள் பாரு, இங்க வந்து ரெண்டுமே சேமா இருந்தா 0ன்னு கொடுத்துருக்கோம்ல, இங்க அப்படியே என்ன வரும்? X NOR கேட்டுக்கு 1 0 0 1 வரும். வருதா? இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்னால A மைனஸ் போடுறோம். இங்க மைனஸ் போட்டு ஒரு சர்க்கிள் X NORக்கு. சோ இதுதான் லாஜிக் கேட்ஸ். மொத்தம் 7 வந்து லாஜிக் கேட்ஸ் சொன்னேன். பட் and then or not NAND NOR XOR and the X NOR gates. உங்க டவுட்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். உங்களோட நோட் புக்ல நான் கடைசியா லாஸ்டா ஒரு half an hour தரேன். அதுல என்ன டவுட்னாலும் கேளுங்க. I will clarify you. First I will complete the syllabus. So Boolean algebra. So next is the Boolean algebra. So இது வரைக்கும் லாஜிக் கேட்ஸ் பார்த்தாச்சு. அதோட டெஃபினிஷன், so ட்ரூத் டேபிள், லாஜிக் டயக்ராம் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. So next is the Boolean algebra concept. So நான் இன்னைக்கு நடத்துற எல்லாமே common to both BCA and MCA. So listen to the class. So both BCA and MCA. Okay, உங்களோட சிலபஸ் ரெஃபர் பண்ணி தான் நான் நடத்துறேன். So Boolean algebra is so used to analyze and simplify the digital circuits. Okay, so எதுக்காக இந்த Boolean algebra வேணும்னா, இப்ப டிஜிட்டல் சர்க்யூட்ஸ் நம்ம வந்து எப்படி வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றோம், ஆர் டிஜிட்டல் சர்க்யூட்ஸ் வந்து எப்படி டிசைன் பண்றோம்னா with the building blocks of the gates. That the digital circuits ஓட basic building blocks என்னது? அந்த எல்லாமே gates. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா லாஜிக் வந்து gates வச்சு தான் நம்ம டிசைன் பண்றோம்.
இப்ப இந்த டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்ஸ் பண்றதுக்கு நிறைய expenses is very much for designing the digital circuits. So in order to reduce the cost, we are having this Boolean algebra, which will so minimize the logic gates. உன்னோட logic gates, the number of logic gates வந்து increase ஆக ஆக அதோட காஸ்டும் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். So in order to reduce the number of logic gates, we have the concept called Boolean algebra. With the help of the Boolean algebra, we can so reduce the number of logic gates so that we can so simplify the digital circuits. Boolean algebra ஓட main purpose வந்து அதுதான். அது என்ன பண்ணும், லாஜிக் கேட்ஸோட நம்பரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும். எப்படி பண்ணும், அதை அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணிடும். அந்த எக்ஸ்பிரஷனை சிம்பிளிஃபை பண்றதுனால நமக்கு வந்து வெரி லெஸ் நம்பர் ஆஃப் வந்து லாஜிக் கேட்ஸ் வச்சு ஒரு டிஜிட்டல் சர்க்யூட்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணலாம். so that we can so reduce the cost also. So it uses only the binary numbers 0 and 1. It is also called as a binary algebra or the logical algebra. So இதெல்லாம் ஒரு extra information. But Boolean algebra was invented by the George Boole in 1854. So what are the rules of Boolean algebra? உங்களுக்கு the logic gates, Boolean algebra, அப்புறம் நேத்து நான் எடுத்த நம்பர் சிஸ்டம் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட். ஸோ உங்களோட எக்ஸாம் போகும்போது இந்த கான்செப்ட்லாம் ஒமிட்டே பண்ணாதீங்க. So following are the important rules used in the Boolean algebra. First rule enna, variable used can have only two values, binary 1 for high and binary 0 for low. அதாவது 1 னா high னு சொல்லுவோம், 0 னா low னு சொல்லுவோம். எல்லாமே ஒரே கான்செப்ட் தான். Boolean value னா என்ன சொல்லுவோம், true or false னு சொல்லுவோம். இல்லாட்டி high or low. highங்கிறது 1, lowங்கிறது 0. அப்புறம் complement of a variable is represented by a so bar, அதாவது ஓவர் பார். இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, ஏக்கு மேல ஒரு ஓவர் பார் போட்டா தட் இஸ் a காம்ப்ளிமெண்ட், பிக்கு மேல போட்டா வந்து b காம்ப்ளிமெண்ட். இப்ப இந்த a plus b ஹோல் பார் போட்டா a plus b காம்ப்ளிமெண்ட்னு அர்த்தம். So the complement of a variable is represented by a bar. Thus complement of a variable b is represented as b bar. Thus if b is equal to 0, then b bar is equal to 1. So எதனால b bar is equal to 1 சொல்றோம், b 0வா இருந்தா இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் என்னவா இருக்கும், 1ஆ தான் இருக்கும். அதனாலதான் b bar is equal to 1. இப்ப b 1ஆ இருந்தா b யோட வேல்யூ 1ஆ இருந்தா b bar is equal to 0 obviously. Then but ORing of the values is represented by a plus sign. நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா, but OR கேட்டோட சைன் என்ன, plus sign between them. For example, ORing of இப்ப but ORing of a, b and c is represented by a plus b plus c. நீ அந்த சைனை வச்ச சொல்லலாம், இதை வந்து பட் ஆண்ட் பண்றோமா இல்லாட்டி பட் ஆர் பண்றோமா. அப்புறமா லாஜிக்கல் அண்டிங் ஆஃப் த டூ ஆர் மோர் வேரியபிள்ஸ் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை ரைட்டிங் a dot between them such as a dot b dot c. So a dot b dot c னா இதை வந்து பட் ஆண்ட் கேட் யூஸ் பண்றோம்னு அர்த்தம். சம்டைம் the dot may be omitted like abc. இது மாதிரி வெறும் abc போட்டா அங்க வந்து டாட் இருக்குங்கிறது பட் அண்டர்ஸ்டுட். அதே மாதிரி பிளஸ் இருந்தா பட் ஆர் பண்றோம்னு அர்த்தம். So these are all the rules for the Boolean algebra. Once again I am repeating these the rules. So Boolean algebra, once again I am repeating, what is the purpose of the Boolean algebra is it will simplify the digital circuits. It will so reduce the logic gates so that it will simplify the digital circuit in order to reduce the cost of the digital circuits. So இங்க ஒரே வந்து ரெண்டு பைனரி நம்பர்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோம், 0 and 1. So 1 is represented as high and 0 is represented as low. Here then we come to rules of Boolean algebra. So variables used can have only two values, and the second rule is complement of a variable is represented by a bar. So உனக்கு என்னன்னு சொன்னேன், b is இப்ப b யோட வேல்யூ 0வா இருந்தா அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் அதாவது b பார் வந்து 1ஆ இருக்கும், அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகும். அப்புறமா பட் ஆரிங் ஆஃப் த வேரியபிள்ஸ் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை a பிளஸ் சைன். ஸோ இங்க வந்து 3 வேரியபிளை பட் ஆர் பண்ணும்போது a plus b plus c. அதே மாதிரி லாஜிக்கல் அண்டிங் ஆஃப் த டூ ஆர் மோர் வேரியபிள்ஸ் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை ரைட்டிங் a dot between a dot b dot c. ஸோ இதுதான் ரூல்ஸ் ஆஃப் இந்த Boolean algebra. ரூல்ஸ் ஆஃப் Boolean algebraனா உனக்கு இந்த நாலுமே நீ எழுதணும். Next we come to the Boolean laws. Boolean laws வந்து so it's a homework. நான் இதுல டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல, உன்னோட பேசிக் +2 மேக்ஸ் தான் இது. So commutative law and associative law, distributive law
and law, this or law and the inversion law. இது எல்லாமே உனக்கு படிச்சாலே புரியும். So it will be given as the homework. That's all. Okay. So இதை பார்த்துக்கோங்க. Boolean laws நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கும் இந்த நோட்ஸ் அனுப்பும்போது you should go through the laws. அப்புறம் important Boolean theorems வரும். The following are very few important Boolean theorems. இங்க வந்து ரெண்டு தியரம்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பூலியன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்னு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து டி மார்கன்ஸ் தியரம். இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமானது. அதாவது பூலியன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் டி மார்கன்ஸ் தியரம். So Boolean function. One second. அதாவது ரெண்டுமே வந்து இந்த பூலியன் வந்து லாஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். Boolean expression or Boolean function. Boolean algebra deals with the binary variables and the logic operation. சரியா? So a Boolean function is described by an algebraic expression called Boolean expression. Boolean function is nothing but ஒன்னோட but algebraல பண்ணுவோம் இல்லையா, a plus b plus c அல்லாட்டி abc plus இது ab plus c அது மாதிரி எது வேணாலும் வரும். அதான் Boolean expression here. இதுல பார்த்தேன்னா deals with the binary variables and logic operation. Here the Boolean expression which consists of the binary variable, the constants 0 and 1 and the logical operation symbols. Consider the following example. So இது ஒரு example Boolean expressionக்கு. Boolean function என்ன சொல்லுவோம், function of the variables a b c d. இங்க வந்து 4 variables இருக்கு. Boolean function வந்து function of வந்து a b c d which is equal to Boolean expressionனா இப்படிதான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். அதாவது a plus b dot c. இப்ப இங்க வந்து டாட் இல்ல, நம்ம ஆனா வந்து டாட்னு புரிஞ்சுக்கணும். So b dot c whole complement plus a d c. இதுதான் Boolean expression. இது Boolean function. So here the left side of the equation represents the output y. So we can state the equation number 1. அதாவது left side வந்து இதுதான் y. இங்க left இல்ல right side. So இதுதான் இதோட இந்த function of abcd யோட அவுட்புட் இந்த Boolean expression சொல்றோம். இதை வந்து y ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்றோம். அவுட்புட் எப்பவுமே இங்க அதாவது டிஜிட்டல் இதுல பொறுத்த மட்டும் இல்ல y ன்னு தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். So இதுதான் பட் அவுட்புட்னால y is equal to a plus bc complement plus வந்து adc. அப்புறமா so இது வந்து Boolean expression. நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ட்ரூத் டேபிள் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவ அப்படிங்கிறது தான் ட்ரூத் டேபிள் ஃபார்மேஷன். ஸோ a truth table represents a table having but all combinations of the inputs and their corresponding result. ஸோ ட்ரூத் டேபிள்னா ஒன்றும் இல்லை, என்னென்ன இன்புட்ஸ் கொடுக்குறியோ என்னென்ன காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட்ஸ் கொடுக்குறியோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் அவுட்புட்டை காமிக்கிறது தான் ட்ரூத் டேபிள். That will be represented in the form of a table that is called as a truth table. It is possible to convert the switching equation into a truth table. இங்க முன்னாடி ஈக்குவேஷனா கொடுத்ததை ஒரு டேபிளா நம்ம இங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாங்க. சரியா? சோ இங்க பாரு. இப்ப இங்க but output will be high if a is equal to 1 or bc is equal to 1 or both are 1. So truth table வந்து எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுங்கிறது பாரு. The truth table for this equation is shown by the table A. அதாவது இதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்மளோட a plus bc. a plus bc தான் நம்மளோட ஈக்குவேஷன். இந்த a plus bc க்கு நம்ம ஒரு வந்து ட்ரூத் டேபிள் வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும். எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவோம் பாரு. a plus bc ஞாபகம் வச்சுக்கோ, a தனியா இருக்கு, bc வந்து டாட் ப்ராடக்ட். ஸோ இதுதான் இங்க வந்து 3 வேரியபிள்ஸ் இருக்கனால நான் என்ன சொன்னேன், எவ்வளவு இன்புட்ஸ் கொடுக்கணும், 2^3 இன்புட்ஸ் கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 2 வந்து வேரியபிள்ஸ் ஒன்லி a b மட்டும் இருந்தனால 2^2 இன்புட்ஸ் கொடுத்தோம், அதாவது 4 இன்புட்ஸ் கொடுத்தோம். இப்போ இங்க a b c 3 வேரியபிள்ஸ் இருக்கனால 2^3 which is equal to 8 இன்புட்ஸ். அதனால தான் இங்க 8 இன்புட்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே பார்த்தேன்னா வரிசையா நீ பார்த்தேன்னா உன்னோட பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் 0 1 2 3 4 5 6 7 தான் இந்த வந்து இன்புட்ஸ். நீ இந்த 7 6 அதெல்லாம் பைனரியா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தேன்னா இந்த வேல்யூஸ் தான் வரும். 111 refers to 7 and 110 refers to 6, 101 refers to 5 and 100 refers to 4 and 3 2 1 and 0.
இங்க எப்படி இந்த அவுட்புட் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தேன்னா எப்படி வந்திருக்கு? இப்போ நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? a பிளஸ் பிசி இல்லையா? a பிளஸ் பிசி தான் நம்மளோட ஈக்குவேஷன். ஸோ இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இங்க வந்து அவுட்புட் வந்திருக்கு. எப்படி வந்திருக்குன்னா a பிளஸ் பிசின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ a தனியா இருக்கு, பிசி வந்து டாட் ப்ராடக்ட் இல்லையா? இப்போ இங்க டாட் ப்ராடக்ட்ல p இன்டு சி 0 0வா இருந்தா என்ன வரும்? ஸோ 0வா வரும் இல்லையா? 0வா வரும். அப்ப 0 டாட் சி அதான் a பிளஸ் பிசி இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் பிசியை நான் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கிறேன். 0 இன்டு 0 0வா வரும். ஸோ 0 பிளஸ் 0 அப்ப அது என்ன வரும்? உன்னோட அவுட்புட் 0வா வரும். அதாவது உன்னோட பட் ஆர் கேட்ல என்ன சொன்னேன்? அத வந்து டிபெண்ட்ஸ் பண்ணி வரும். அதே மாதிரி இங்க 0 இன்டு 1 ஃபர்ஸ்ட் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணிடு பிசியா. ஏன்னா அக்கார்டிங் டு த ஈக்குவேஷன் ஐ ஆம் டூயிங் திஸ். நானா பண்ணல, இந்த ஈக்குவேஷன் இப்படி கொடுக்கறதுனால நான் இந்த பிசிய டாட் ப்ராடக்ட் பண்றேன். ஸோ பிசியை டாட் ப்ராடக்ட் பண்றேன்னா 0 இன்டு 1 வந்து 0 வரும். ஸோ எகெயின் நீ வந்து 0 பிளஸ் வந்து 0 என்ன வரும்னா 0 வரும் அக்கார்டிங் டு த பட் ஆர் டேபிள். அதே மாதிரி இங்க 1 இன்டு 0 0 வரும். 0 பிளஸ் வந்து 0 வந்து 0 தான். அதே மாதிரி 0 இங்க 1 இன்டு 1 வந்து 1 வரும். அதாவது டாட் ப்ராடக்ட் பிசி அதாவது பி டாட் சி வந்து 1. ஸோ 0 பிளஸ் 1 வந்து 1 தான். ஸோ எது பட் ஆர் கேட் ஞாபகம் இருக்கா? ஏதாவது ஒண்ணு, அதாவது ஏதாவது ஒரு இன்புட் ஒன்னா இருந்தா அதோட அவுட்புட் ஒன்னா இருக்கும். ரெண்டுமே சேமா இருந்தா அதோட அவுட்புட் வந்து என்னவா இருக்கும்? அதாவது ரெண்டுமே ஃபால்ஸா இருந்தா அதோட அவுட்புட்டும் ஃபால்ஸா இருக்கும். இப்ப இங்க வந்து பார்த்தேன்னா இங்க டாட் ப்ராடக்ட் வந்து 0.00 இங்க 1. பட் ஏதாவது ஒன்னா இருந்தா கூட இதோட அவுட்புட் ஒன்னா இருக்கும். அதே மாதிரி இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் வரும். இதுக்கு வந்து 0.1 வந்து 0 பட் 1 பிளஸ் வந்து 0 இருக்கும்போது 1. அதே மாதிரி இங்க 1 இங்க b டாட் சி 1.0 இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அண்ட் 1 பிளஸ் வந்து 0 இஸ் ஈக்குவல் டு 1. அதே மாதிரி இங்கேயும் அதாவது வந்து 1.1 இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இங்க ரெண்டுமே ஒன்னா இருக்கனால இதோட அவுட்புட்டும் ஒன்னா இருக்கு. ஸோ இதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன், அதாவது a பிளஸ் பிசிக்கு உண்டான ஒரு பட் அவுட்புட். ஸோ 1 செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இதுல உங்களுக்கு டவுட் வருதா? இப்ப நான் இது வரைக்கும் நடத்தினதுல ஏதாவது? இல்ல மேம், நோ டவுட் மட்டும் தான் இருந்தது. டவுட் மொத்தமா இல்ல. இப்ப இந்த இது புரியுதா? ட்ரூத் டேபிள் புரியுதா? இப்ப லாஸ்டா சொன்னது. எஸ் மேம். எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவேஷனா மேம்? மேம் இதுல லாஸ்ட்ல நீங்க சொன்னீங்கல்ல மேம் 1 into 1 வந்து 1 வரும். 1 plus 1 equal to 2 தான வரும். இல்ல 2 இல்ல. நீங்க இதுல வந்து நம்மளோட டெசிமல் நம்ம வந்து நார்மல் பிளஸ் எடுத்துக்க கூடாது. பட் டார்கெட்டோட இது என்ன வந்து பட் டார்கெட்டோட ரூல் என்ன? டார்கெட்டோட ரூல் வந்து ஏதாவது ஒன்னு ட்ரூ இருந்தா ட்ரூ வரும். ட்ரூ வரும். அப்புறம் ரெண்டுமே ஃபால்ஸ் இருந்தா மட்டும் தான் 0 வரும். இப்ப இங்க ரெண்டுமே ட்ரூவா இருக்கனால அதோட ரிசல்ட்டும் ட்ரூவா தான் வரும். ட்ரூவா இருக்கு. ஓகே மேம். சரியா மேம்? மேம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க a plus bc ன்னு சொன்னீங்கல்ல, சோ நம்ம bc க்கு தனியா ஒரு ட்ரூத் டேபிள் போட்டு அப்புறம் அத a கூட பண்ணலாம். அதாவது நீங்க இங்க வந்து இன்னொரு காலம் வந்து bc ன்னு b.c ன்னு போட்டு கூட நீங்க பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. பண்ணலாம். அது வந்து so that it will be அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் பண்றதுக்கு. மேம் another டவுட் என்னன்னா, இப்போ b into c எப்பவுமே ட்ரூனா ட்ரூ தான் கரெக்ட்டா? சோ வந்து இப்ப a ஓட பண்ணும்போது அங்க ரிசல்ட் 1 0 தான மேம் வரும் ஆர் கேட்ல? ஆர் கேட்ல இப்போ இங்க b க்கும் c க்கும் நம்ம 1.1 பண்ணோம். சோ எப்பவுமே ட்ரூ தான் வரும். பட் இங்க r ஓட பண்ணும்போது 1 0 வராது ஆன்சர். இங்க நீங்க எந்த லைனை கேக்குறீங்க சொல்லுங்க. எந்த லைன்? ஓகே லாஸ்ட் லைன் சொல்லுங்க. 1 into 1 வந்து 1 வரும். இப்போ வந்து 1 plus 1 சொல்றோம். வந்து ஆர் கேட்ல என்ன உங்களுக்கு ரூல்ஸ்? ரெண்டுமே ஃபால்ஸா இருந்தா மட்டும் தான் உங்களோட ரிசல்ட் ஃபால்ஸா வரும். இல்ல மேம், அந்த பிசி ஏதாவது ஒண்ணா இருந்தா அதோட ரிசல்ட் வந்து 1 தானே வரும், ட்ரூவா தான் வரும். சோ 1 ன்னு நம்ம போடணும்.
ஆமா ஆமா. ஓகே மேம். இங்க உங்களோட நார்மல் அடிஷன் கிடையாது, பட் ஆர் கேட்டோட அடிஷன். எஸ் மேம், புரியுது மேம். a plus b அந்த ஆமா ஆமா. சரியா? So shall I pass on to the next concept? சொல்லுங்க. ஒருவரோட இதுவா Boolean function is இப்ப 0 இன்புட் இல்ல மேம். சொல்லுங்கப்பா. அதாவது ma'am Boolean expression is இருங்கம்மா, ஒருத்தர் கேக்குறாரு, ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க. இல்ல மேம், ஒரு லைனுக்கு ஒரு இதுவா மேம்? இப்ப நாட் கெட்னா ஒரு ஆமா, லைன், ஒவ்வொரு லைனுக்கும் ஒவ்வொரு அவுட்புட். அக்கார்டிங் டு தி ஈக்குவேஷன் நீங்க பண்ணுப்பா. a plus b dot c வருது இல்லையா, bc வருது, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பண்றேன். சியோ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ப்ரோ. அதுக்கு மேம் சொல்லுங்கம்மா. பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி மேம் கிரியேட் பண்றோம்? அது வந்து ஃபார்முலா மாதிரியா இல்ல அது எப்படி மேம்? அது இல்ல இந்த பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன் உங்களுக்கு அவங்களே கொடுத்துருவாங்க, அது வந்து நம்ம பண்ண தேவையில்லை. அது இப்ப இங்க நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, இருங்க சொல்றேன். அதாவது உங்களுக்கு எப்பன்னா வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா, இதோட ஃபங்க்ஷன் இது, பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன் இது, so write a truth table or design a truth table for this following expression அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. சரியா? ஓகே மேம். சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து போட வேண்டியதான். அந்த எக்ஸ்பிரஷன் நீங்க போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே மேம். அந்த ஈக்குவேஷனோ எக்ஸ்பிரஷனோ. சரியா? Okay, so next we pass on to the Karnaugh map. This is again a very important concept. this one is not ma'am. Ma'am So I hope this is a truth table. Up to this is a truth table, but all have understood the concept of Boolean algebra and Boolean expression and Boolean function and all, and how to design a truth table for a Boolean expression. இங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்ட மாதிரி Boolean expression பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க. அது எப்படி a plus bc வருதுன்னு கவலைப்படாதீங்க. They will so give you the Boolean expression. According to the Boolean expression, for the given Boolean expression, we have to design the truth table only. So methods to simplify the Boolean function. இங்க இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, Boolean algebra ஓட main concept, it has to simplify the digital gates or the logic gates. So the methods used for simplifying the Boolean function are as follows: Karnaugh map or K map and the NAND gate method. இப்ப இந்த இதுல methods to simplify the Boolean functionல for both BCA and the MCA மொத்தம் ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. Karnaugh map or K map and NAND gate method ன்னு சொல்றேன். அந்த செகண்ட் மெத்தட் உங்க சிலபஸ்ல இல்ல. அக்கார்டிங் டு தி சிலபஸ் வந்து செகண்ட் மெத்தட் இல்ல, ஒன்லி ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் இருக்கு, Karnaugh map or the K map. அதனால நான் வந்து அதை மட்டும் பத்தி தான் இப்ப சொல்ல போறேன். சோ அந்த NAND gate மெத்தட விட்டுருங்க, ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. There are two methods. So there are two methods for the simplification of the Boolean function. One is Karnaugh map or அதாவது சிம்பிளா K மேப்னு சொல்லுவோம். செகண்ட் மெத்தட் இஸ் த NAND கேட் மெத்தட். இந்த NAND கேட் மெத்தட் உங்க சிலபஸ்ல கிடையாது. ஃபார் போத் BCA அண்ட் MCA I am telling this. சோ அந்த NAND கேட் மெத்தட் நான் வந்து எடுக்க மாட்டேன். ஒன்லி K மேப் ஆர் Karnaugh மேப் மட்டும் பத்தி தான் இப்ப வந்து எடுக்க போறேன். So let us see about the Karnaugh map in detail. So the Boolean theorems and the De Morgan's theorems are useful in manipulating the logic expression. Once again, okay, De Morgan's. So in the Karnaugh map நல்லா கவனமா listen பண்ணுங்க. This is a very important questions. The Boolean theorems and the De Morgan's theorems are useful in manipulating the logic expression. So De Morgan's பத்தி பின்னாடி இதுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். We can realize the logical expression using the gates. The number of logic gates required for the realization of a logical expression should be reduced to a minimum possible value by K-map method. Main எதுக்காக இதை வந்து யூஸ் பண்றோம்னா logic gates ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு with the help of the K-map.
this method can be done in two different ways as discussed below. In the K map pathina, it has two methods to simplify the logic gates. The first method is called as the sum of products form, and the second method is called as the product of sums form. That K map laye rendu method irukku again. That once again I am repeating. That generally Boolean function reduce panna two methods are there. First one is the Karnaugh map or K map, and the second method is the NAND gate method. The NAND gate method patti nama worry panna vedam because unga syllabus la illa, adanaala we just ignore that method and K map mattum paapom. In the K map la again it is having two methods for say reducing the Boolean expression or Boolean equation. The first one is the sum of products form method, and the second one is the products of sum form. So idha rendu method. First sum of products method na enna paapom. It is in the form of ungalku sum nala enna theriyum, sum na enna பண்ணுவோம், but addition பண்றதா sum னு சொல்லுவோம் இல்லையா? So it is in the form of sum of three terms AB, AC and BC with each individual term is a product of two variables. இங்க இத வந்து எப்படி சொல்லுவோம்னா sum of products. Products ஓட sum தான் sum of products. அதனால AB plus AC plus BC தான் the sum of products. The sum and products in the SOP form are not the but actual additions or multiplication. In fact, they are the or and AND functions. உங்களுக்கு சொல்லும்போது புரியும். இப்போதைக்கு இந்த definition மறந்துருங்க. So in SOP form, so 0 represents a bar. Bar na a complement. தான் இந்த SOP ல bar இருந்தா அதுக்கு 0 போடுவோம், bar இல்லைனா அதுக்கு 1 போடுவோம். So இத மெயினா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. In SOP form 0 represents a bar and 1 represents a but unbar. அப்படினா na complement இல்லன்னு அர்த்தம். So SOP form is represented by sigma. இந்த symbol பேரு sigma. சரியா? So SOP நாலே உங்களுக்கு என்னன்னா சிக்மான்னு வரும். நீங்க சிக்மாவை பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் இது வந்து SOP ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுல மெயினா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா the SOP is sum of products. இதுல வந்து சிக்மா is SOP is represented by the symbol sigma. இல்ல பார். ஸோ பார் இருந்தா 0ன்னு அர்த்தம், பார் இல்லைன்னா 1ன்னு அர்த்தம். ஸோ இது மட்டும் தான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Let us see one example. ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். So in SOP form இங்க பாருங்க. So இது ஒரு Boolean expression. சரியா? A bar B bar plus வந்து A bar B plus வந்து AB. இப்படி ஒரு Boolean expression கொடுத்திருக்காங்க. இங்க என்ன சொன்ன SOP formல bar இருந்தா அது வந்து 0வா போடுவோம், bar இல்லைன்னா 1ன்னு போடுவோம். So அதான் இங்க சொல்லியிருக்கோம். இந்த arrow mark போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா? So A bar-ஆ இருக்கறனால அதோட வேல்யூ 0, B bar-ஆ இருக்கறனால அதோட வேல்யூ 0. So A bar 0, B க்கு காம்ப்ளிமெண்ட் இல்லனால அதோட வேல்யூ 1. இந்த மாதிரி A க்கும் காம்ப்ளிமெண்ட் இல்ல அதனால அதோட வேல்யூ 1, B க்கும் காம்ப்ளிமெண்ட் இல்ல அதனால அதோட வேல்யூ 1. புரியுதா? சோ இது வந்து பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. சோ பார் இருந்தா 0, பார் இல்லைனா 1 அப்படிதான் போடணும். இது வந்து கார்னாஃப் மேப். சோ இதுதான் வந்து கார்னாஃப் மேப். இப்போ இங்க only we are having only two variables. இதோட செல் எவ்வளவு போடணும், அதாவது இது வந்து ஒவ்வொன்றும் செல்லுன்னு சொல்லுவோமே, அந்த ஸ்கொயர்ஸ் தான் செல்லுன்னு சொல்றேன். இங்க only two variables இருக்கனால 2 வந்து 2 to the power 2 which is equal to 4. So we have to design a 4 cells. So 4 cells வரைஞ்சிட்டு என்ன பண்ணுவா, so இந்த பக்கம் டிவைடர் மாதிரி போட்டு இந்த பக்கம் A இந்த பக்கம் B போட்டுருவா. சரி, இந்த பக்கம் A only 2 variables தான் இருக்கு அதனால A B ன்னு போட்டுருவா. இந்த A B க்கு எத்தனை வேல்யூ இருக்கு வந்து எய்தர் வந்து 0வா இருக்கும் இல்லாட்டி 1ஆ இருக்கும், அவ்வளவுதான். அதனால A யோட வேல்யூ 0 இங்க 1 போடுறோம், அதே மாதிரி B யோட வேல்யூ 0 1ன்னு போடுறோம். இப்படிதான் என்னோட மேப் வரையணும். இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட், இதை நீ மாத்தவே கூடாது. அதாவது only 2 variables இருக்கனால 4 cells போடுறேன், 2 to the power 2 which is equal to 4 cells. இங்க வந்து என்ன வேல்யூ இருக்கு, 1ஆ 0 இருக்கும் இல்லாட்டி 1 இருக்கும் வேல்யூ. அதனால இங்க என்ன பண்றேன்னா A இங்க மாதிரி ஒரு டிவைடர் போட்டு A and B போட்டுக்கிறேன். சோ A யோட வேல்யூ 0வாவும் இருக்கலாம் 1ஆவும் இருக்கலாம், அது மாதிரி B யோட வேல்யூ 0வாவும் இருக்கலாம் 1ஆவும் இருக்கலாம். இந்த பர்டிகுலர் செல்ஸ்ல மட்டும் ஏன் 1 1ன்னு வந்திருக்குன்னா பாருங்க. இப்ப இங்க சிக்மா நான் சொன்னேன் இல்லையா, sum of products will be represented by the symbol sigma and also small m. சிக்மா ஸ்மால் m வந்தாலே இது பேரு மின் டேர்ம்ஸ்னு அர்த்தம்.
So min terms which is represented by small m. இங்க பார்த்தேன்னா 0 1 3 அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். சரி, அல்லாட்டி இதை விட்டுருங்க. அதாவது 0 1 3 விட்டுருக்குங்க. இங்க பாரு SOP ஃபார்ம்ல இதுதான் எக்ஸ்பிரஷன். இப்ப இங்க என்னென்ன இது எக்ஸ்பிரஷன்லாம் கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு மட்டும் இங்க 1 போடணும். எதனால இந்த செல்ஸ்ல எல்லாம் 1 போட்டிருக்கோம், இந்த இதுல மட்டும் ஏன் 1 போடல அப்படின்னா, எந்த எக்ஸ்பிரஷன்லாம் கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு மட்டும் இங்க 1ன்னு போடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A பார் B பார் எங்க வருது இங்க? ஸோ A பார், அதாவது 0 இருந்தா தானே A பார். ஸோ A பார் இங்க, அதோட காம்பினேஷன் B பார். அதனால A பார் B பார் கொடுத்ததுனால இங்க 1 போடுறோம். அதே மாதிரி A பார் B, அப்ப A பாரோட வேல்யூ 0வா இருக்கணும், B யோட வேல்யூ 1ஆ இருக்கணும். எங்க இருக்கு? ஸோ A யோட வேல்யூ 0வா இருக்கு, B யோட வேல்யூ 1ஆ இருக்கு. அதனால இங்க ஒரு 1. எந்தெந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு மட்டும் 1 போடுறோம். அதே மாதிரி இங்க A யோட வேல்யூ 1ஆ இருக்கணும், B யோட வேல்யூ 1ஆ இருக்கணும். ஸோ எங்க மீட் ஆகுது? ஸோ இங்க A யோட வேல்யூ 1, B யோட வேல்யூ 1. அதனால இங்க 1 போடுறோம், இங்க 0 போடுறோம். என்னென்ன வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு நம்ம 1ன்னு போட்டு மிச்சதுக்கெல்லாம் 0s போட்டுறோம். இதுதான் SOP. So once again I am repeating, K map or Karnaugh map is again so having 2 methods for minimization. First one is the sum of products, that is the SOP form, and the second one is the product of sum. Here the sum of products is denoted by the symbol sigma, and here the complement is represented by 0, and but unbar is represented by 1. Here, so this is the given Boolean expression. So என்னென்ன எக்ஸ்பிரஷன்லாம் கொடுத்துருக்கோமோ, ஸோ கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு for the given Boolean expression you have to represent the cell as 1. இங்க ஏன் 4 செல் போடுறோம்னா 2 வேரியபிள் இருக்கனால 2 to the power 2 4 செல்ஸ் போடுறோம் இங்க. ஸோ A பார்னா 0, B பார்னா 0. ஸோ 0 0 மீட் பண்ற இடத்துல 1. அதே மாதிரி A பார் 0, B 1 இருக்கனால 0 1, 0 1க்கு 1, A 1, B 1, அதனால இங்க 1, மிச்சதுக்கெல்லாம் 0 போடணும். ஸோ இது எப்படி சிம்பிளிஃபை ஆயிருக்கு பாரு. இங்க பட் ஆன்சர் என்ன போட்டிருக்காங்க, இது அப்படியே இந்த எக்ஸ்பிரஷனை போட்டு ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன், அதாவது ஒன்லி A பார் இவ்வளவு இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒன்லி A பார் பிளஸ் B மட்டும்தான் இருக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம். இந்த சிம்பிளிஃபை பண்றது எப்படிங்கிறத நான் நாளைக்கு வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு வெறும் SOPனா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோ, ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோ. இதோட நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நாளைக்கு நான் தரேன். ஸோ எப்படி இப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றதுங்கிறத நாளைக்கு நான் சொல்றேன். இங்கே ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம். ஸோ இட் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்னா என்ன வரும், எல்லாமே ப்ராடக்ட் இஸ் நத்திங் பட் டாட் ப்ராடக்ட், ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம்ஸ். ஸோ சம்ம ப்ராடக்ட் பண்றோம். ஸோ A பிளஸ் B, B பிளஸ் C ஆர் A பிளஸ் C. இதுக்கு அப்படியே உல்டாவா வரும். அதாவது SOPயோட ரிவர்ஸ் தான் ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம். இங்க என்னது, இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை த சிம்பிள் பை. ஸோ பை எல்லாருக்குமே தெரியும் நினைக்கிறேன். அங்க சிக்மாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ற மாதிரி இங்க பைன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் ஆல்சோ இன் POS ஃபார்ம், so 0 represent the but unbar, and so 1 represents a bar. இங்க SOP ல அதாவது sum of products ல bar இருந்தா 0 போடுவோம், unbar இல்ல அதாவது bar இல்லைனா 1ன்னு போடுவோம். பட் இங்க product of sum ல bar இல்லைனா 0ன்னு போடுவோம், bar இருந்தா 1ன்னு போடுவோம். So here, so 0 represents an unbar, and so 1 represents a bar. ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி. இது ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம்முக்குள்ள எக்ஸாம்பிள். ஸோ B பிளஸ் C பார், இங்க பாரு இங்க சொன்ன மாதிரி இங்க பார் இல்லைன்னா இங்க 0 போடுவோம், பார் இருந்தா 1. அதே மாதிரி இதுவும் A பார் B பார் B பார் பிளஸ் C. இப்ப இங்க ஏன் 8 செல்ஸ் போட்டிருக்கோம்னா உனக்கு தெரியும், ஏன்னா இங்க 3 வேரியபிள் கொடுத்துருக்கோம் A B C. அதனால 2 to the power 3 which is equal to 8. ஸோ இங்க 8 செல்ஸ் போடுறோம். எதனால இங்கெல்லாம் 0 போட்டிருக்கோம், மிச்சதெல்லாம் ஒண்ணுமே போடலைன்னா என்ன, அங்க கொடுத்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸுக்கு 1ன்னு போடுறோம் இல்லையா. இங்க இந்த எந்த எக்ஸ்பிரஷன்லாம் கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கெல்லாம் 1 போடுற மாதிரி இங்க கொடுத்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸுக்கெல்லாம் இங்க 0 போடணும். சரியா? சோ இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை பை. இது மேக்ஸ் டேர்ம்ஸ்னு சொல்லுவோம். அங்க மின் டேர்ம்ஸ்னா சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ், மேக்ஸ் டேர்ம்ஸ்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம். இங்க B அதாவது B 0வா இருக்கணும், C C பார் 1ஆ இருக்கணும்.
சோ எங்க b யோட வேல்யூ 0வா இருக்கு, இங்க வந்து c யோட வேல்யூ 1ஆ இருக்குன்னு பாருங்க. சோ இங்க பாரு, இங்க வந்து எப்படி டிவைட் பண்ணிருக்காங்க, a b c ன்னு போட்டுருக்கோம். சோ b c ன்னு போட்டனால 0 0 0 1 1 0 1 1 போடுறோம். சோ 0 0 னா என்ன அர்த்தம், b is also equal to 0, c is also equal to 0. 0 1 னா b is equal to 0, அது c is equal to 1. சோ 1 0 னா b வந்து 1, c வந்து 0. சோ 1 1 னா ரெண்டுமே 1. இங்க a உனக்கு தெரியும். சோ 0வாவும் இருக்கலாம் 1ஆவும் இருக்கலாம். இப்ப இத பாரு, b c ய மட்டும் கன்சிடர் பண்ணு. அதாவது எங்க b வந்து 0வா இருக்கு, c வந்து 1ஆ இருக்கு. சோ b 0வா இருக்கு, c 1ஆ இருக்கு, இங்கதான் இருக்கு. சோ இங்க வந்து 0 போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி a வந்து 1ஆ இருக்கணும், b யும் 1ஆ இருக்கணும். சோ a 1ஆ இருக்கணும், b யும் 1ஆ இருக்கணும். சோ அது எங்க இருக்கு, இங்க வரும் ஆக்சுவலா இந்த 0. சோ இங்க வந்திருக்கணும் 0. a 1ஆ இருக்கு, b யும் 1ஆ இருக்கு. அதாவது a பார் சாரி வந்து a பார் b பார் இல்லையா. சோ a பார் வந்து a பார் b பார். ஓகே, b c பார் அத மட்டும் பாருங்கப்பா. சோ b c பார்னா என்னது, b வந்து அதாவது இங்கதான் என்ன சொல்ற, இது இல்லைன்னா அதாவது பார் இல்லைன்னா 0, பார் இருந்தா 1. அதனால 0 1 இங்க போடுறோம். அப்புறம் இங்க வந்து 1 1ங்கிறதுனால என்ன பண்றோம், a பார் பிளஸ் b பார் அப்படிங்கறதுனால இங்க வந்து 0 வருது. அப்புறம் 1 0 b பார் பிளஸ் c அதுக்கு இருக்கனால என்னது 1 0னால இங்க வந்து 0 வருது. அதாவது 0 1க்கு இங்க, சோ 1 1க்கு இங்க, அப்புறம் வந்து 1 0க்கு இங்க. இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட சொல்லித்தரேன். அப்புறம் டி மார்கன்ஸ் தியரம். ஸோ டி மார்கன்ஸ் உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி வைங்க. ஸோ ஒன் செகண்ட் நான் வந்து இதை மியூட் ஆஃப் பண்ணோன்னே கேளுங்க. ஸோ டி மார்கன்ஸை பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு இது போடுறேன் என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டி மார்கன்ஸ் தியரம் வந்து என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான். ரெண்டு தியரம் இருக்கு. டி மார்கன்ஸ் தியரம் யூசஸ் 2 sets of rules or laws. அதாவது 2 laws இருக்கு to solve various Boolean algebra expressions by changing but ours to and. அதாவது டி மார்கன்ஸ் தியரம்ல வந்து 2 லா இருக்கு. அதுல என்னன்னா பட் ஆறா உள்ளதெல்லாம் அண்டா மாறும், அண்டா உள்ளதெல்லாம் ஆறா மாறிடும். அதான் உங்களோட வந்து தியரம். ஃபர்ஸ்ட் தியரம் பாரு, நான் வந்து ஐ வில் டைரக்ட்லி இது எல்லாமே இதுதான் தியம், அதாவது தியரி நீ படிச்சு பார்த்துக்கோ உனக்கு புரியும். நான் டைரக்டா வந்து தியரம் போறேன். டி மார்கன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தியரம். டி மார்கன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தியரம் proves that when 2 input variables are ANDed and negated, they are equivalent to the but are of the complements of the individual variables. ஒண்ணும் இல்ல, இது என்னன்னா இங்க பாரு, அதாவது a டாட் b இருந்தா அதோட அவுட்புட், அதாவது இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அதாவது a டாட் b யோட ப்ராடக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு a பிளஸ் b. ஸோ யூசிங் த லாஜிக் கேட்ஸ் ஷோன் பிலோ. அங்க சொன்னேன் இல்லையா, அதாவது பட் அண்டா உள்ளதெல்லாம் ஆறா மாறும், ஆறா உள்ளதெல்லாம் அண்டா மாறுறதா இங்க. இப்ப இங்க பாரு, இது வந்து a டாட் b நெகேஷன். இது ஆக்சுவலா இங்க பாரு, இங்க வந்து ஓகே ஏபிக்கு பதிலா பிஏன்னு போட்டிருக்காங்க இங்க. ஸோ 0 0 0 1 1 0 1 1 தான் இங்க. இப்ப இங்க a டாட் b அதாவது பட் ஆண்ட் வந்து கேட்டோட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 0 டாட் 0 0 0 ஸோ 0 டாட் 1 0 1 டாட் 0 0 1 இன்ட்டு 1 1. ஸோ இது a டாட் b. இது அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட். இது ஆக்சுவலா காம்ப்ளிமெண்ட்னு வரணும், இங்க போடலாங்க. ஸோ a டாட் b காம்ப்ளிமெண்ட். இது காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன, இதோட அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட் தான். 1 1 1 இங்க 0. இப்ப இங்க a பிளஸ் b என்ன, சோ a ஓட வேல்யூ வந்து இது 0 1 0 1 இல்லையா. மாத்தி மாத்தி போட்டுருக்காங்க. இங்க இருக்கு பாருங்க, 0 0 0 1 1 0 and 1 1. இப்ப இங்க a பிளஸ் b பாரு. ஸோ 0 0க்கு என்ன வரும், 0 வரும்.
இங்க. பட் ஆர் கேட்ல என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஏதாவது ஒண்ணு வந்து ட்ரூவா இருந்தா அதோட அவுட்புட் வந்து 1ஆ இருக்கும் இல்லையா? இங்க ரெண்டுமே ஃபால்ஸா இருக்கனால இங்க வந்து ஃபால்ஸா இருக்கு. இங்க வந்து ஏதாவது ஒண்ணு 1ஆ இருந்தா அதோட அவுட்புட்டும் 1ஆ வரும். சோ இங்க 1 and 0 இருக்கனால இங்க 1, இங்க 0 and 1 இருக்கனால 1, இங்க 1 and 1 இருக்கனால இதோட 1. இப்ப இங்க பாரு, சோ இதோட இந்த a dot b காம்ப்ளிமெண்ட்டும் a plus b-யும் 1ஆ இருக்கிறது தான் இது வந்து டி மார்கன்ஸ் வந்து தியரம். a dot b whole complement is equal to a plus b. அதான் டி மார்கன்ஸ் தியரம். அதுதான் இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, டி மார்கன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தியரம் proves that when two input variables are ANDed and negated, அதான் a dot b whole complement, they are equivalent to the but are of the complements of the individual variables. அதாவது a dot b whole bar is equal to a bar plus b bar. a dot b whole bar is equal to a bar plus b bar. De Morgan's வந்து second theorem என்னன்னா, De Morgan's second theorem proves that when two input variables are odd and negated na a plus b whole bar, they are equivalent to the but and of the complements of the individual variables. நீ உன்னோட இது De Morgan's first theorem second theorem na இந்த first 3 lines தான் எழுதணும். De Morgan's second theorem proves that when two input variables are odd and negated, but odd and negated na a plus b whole bar, which is equal to, they are equivalent to the but and of the complements of the individual variable. So a plus b whole bar is equal to a bar dot b bar. சரியா? So இங்க பாரு, a plus b whole bar is equal to a bar plus b bar. நீ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த வந்து ட்ரூத் டேபிள் போட்டு பார்த்தேன்னா தெரியும். இந்த வந்து ட்ரூத் டேபிள் நீங்களே போடுங்க, இதை பார்த்து போடாதீங்க, உங்களுக்கு பார்த்தா புரியும். ஒன்னும் இல்ல, டி மார்கன்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் தியரம் வந்து என்ன சொன்னேன், சோ இத பாருங்க, இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தா புரியும். ஃபர்ஸ்ட் தியரம் proves that when two input variables are but ANDed and negated, அதாவது a dot b whole bar, அதாவது but ANDed and negatedங்கிறதுனால நான் சொல்றேன் a dot b whole bar is equivalent to but r of the complements of the individual variables. R of the complements of the individual variables na என்ன வரும், a bar plus b bar. a dot b whole bar is equal to a bar plus b bar. அதே மாதிரி செகண்ட் தியரத்துல என்ன வருது, a plus b whole bar is equal to a bar plus b bar. அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இங்க. De Morgan's second theorem proves that when two input variables are but odd and negated, they are equivalent to the but and of the complements of the individual variables. That's all with the Boolean algebra. Once again, students. ஸ்டூடண்ட்ஸ் இதுல எதுவும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. மேம் POS ஃபார்ம் மட்டும் சொல்லுங்க. POS டேபிள் டவுட் இருக்கு மேம். POS ல என்ன டவுட் சொல்லுங்க. POS டேபிள்ல A இன்னொரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஓகே, SOP புரிஞ்சுதா? SOP புரிஞ்சுது மேம். ஓகே, POS மட்டும் டவுட். மேம் SOP ல m னா என்ன அது மீன் பண்ணுது மேம், அது ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன மேம்? ஸ்மால் m வந்து மின் டர்ம்ஸ் னு சொல்லுவோம். டர்ம்ஸ் MINTERMS. ஓகே மின் டர்ம்ஸ். இதுல வந்து POS ல மேக்ஸ் டர்ம்ஸ் னு சொல்லுவோம். அத கேபிடல் M வரும். மேக்ஸ் டர்ம்ஸ் இல்ல மின் டர்ம்ஸ். சொல்றேன் ஒன் செகண்ட். POS டேபிள் ஆப்ஷன் காமிங்களா? புரியலப்பா. POS டேபிள்ல டவுட் இருக்கு மேம். இருங்க ஒன் செகண்ட், நான் அத இது பண்றேன். என்ன டவுட்னு கேளுங்க. ஒன் செகண்ட். டேபிள்ல அந்த கரெக்ஷன்ஸ் ஒரு வாட்டி சொல்லிருங்க. மேம் இதுல a பார் பிளஸ் b பார் இருக்குல்ல மேம்? ஆமா, அதுக்கு கீழ தான மேம் 0 வந்திருக்கணும். एक्चुअली அந்த 1ல தான 0 வந்திருக்கணும்.
A bar plus B bar தான் இங்க வந்து இல்ல இதுல A barல 0 தான. A பாரோட வேல்யூ 1, B பாரோட வேல்யூ 1. ஆமா. அப்ப அது கீழ இருக்க அந்த காலம்ல நம்ம லாஸ்ட்ல தான 0. இங்க தானே வந்திருக்கணும். அதான் நான் இங்க வந்து எங்க கர்சர் வச்சிருக்கேனோ அங்க சொல்றீங்க கரெக்ட்டா? இல்ல மேம் அது லாஸ்ட்ல தான வந்திருக்கணும். இல்ல லாஸ்ட். இல்லையே உங்களுக்கு இது வந்து எதோட வேல்யூ? BC யோட வேல்யூ தானே 1 1. BC யோட வேல்யூ 1 1. இங்க என்ன போட்டுருக்கோம்? டிவைடர்ல BC தானே போட்டுருக்கோம். ஓகே மேம். அப்ப உங்களுக்கு B யோட வேல்யூ தானே 1 1. B யோட வேல்யூ 1, C யோட வேல்யூ 1. A யோட வேல்யூ எங்க? இங்க தானே 1 ஆ இருக்கு. ஓகே மேம். புரியுதா? புரியுது மேம். மேம் நோட்ஸ் எப்படி ஷேர் பண்ணுவீங்க மேம்? புரியலப்பா? நோட்ஸ் எப்படி மேம் ஷேர் பண்ணுவீங்க? ஆமா நிச்சயமா ஷேர் பண்ணுவேன். இன்னைக்கே பண்ணிடுவேன் உங்களுக்கு. இல்ல மேம் நான் வாட்ஸ்அப் மேம் இதே ஃபைல ஷேர் பண்றீங்களா மேம்? ஆமா இதே ஃபைல் தான் ஷேர் பண்ணுவேன். மேம் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन ஷேர் பண்ணுங்க மேம். இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस உங்களுக்கு நான் லாஸ்ட் டே அன்னைக்கு சொல்றேன்மா. நாளான்னைக்கு லாஸ்ட் டே நான் நிச்சயமா சொல்றேன், ஷேர் பண்றேன். Thank you மேம். அதுக்கு ஆன்சர் அனுப்பிடுவீங்களா மேம்? Thank you நாளைக்கு மேம் எதுல மேம் ஷேர் பண்ணுவீங்க? அத சொல்லுங்க இந்த மேம். வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சிருக்கீங்களேப்பா? மேம் அந்த BCA வாட்ஸ்அப் குரூப் தான் MCA க்குமா மேம்? ஆமா ரெண்டுக்குமே நான் தனித்தனியா பண்ணேன். நேத்தே அப்படி தானே பண்ணேன். இல்ல மேம் ஜாயின் பண்ணலனா என்ன மேம் பண்றது? ஸ்டூடண்ட்ஸ் லிசன் ஹியர் கேர்ஃபுல்லி. BCA லயே எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய குரூப் இருக்கு. நான் ஏதாவது எந்த குரூப்புக்கு ஃபார்ம் வந்து சென்ட் பண்ணாலும் தயவு செய்து ஷேர் வித் யுவர் குரூப் அலாங் வித் யுவர் குரூப்ஸ். அதே மாதிரி என்சிக்கும் நான் பண்ணினா எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் அனுப்புங்க தயவு செய்து. PCA A22 பேட்ச் அது ஷேர் பண்ணுங்க. சரி நான் ஒண்ணுல அல்லாட்டி நான் இங்க வந்து chat boxல ஷேர் பண்ணிடவா? அது பெட்டர் மேம். ஓகே that will be better for all of you. ஓகே மேம். சூப்பர் மேம். வாட்ஸ்அப் லிங்க் தான ஷேர் பண்றேன் நீங்க? வாட்ஸ்அப்ல நான் பண்ண வேண்டானா இதுல பண்ணிடுறேன். ஏன்னா சில பேருக்கு கிடைக்குது, சில பேருக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. இங்க chat boxல பண்ணிடுறேன். chat boxல பண்ணிடுங்க மேம். சரி ஓகே மேம் குரூப்ல இல்ல மேம். சொல்லுமா BCA குரூப்ல இல்ல, அதான் chat boxல பண்றேங்கற நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. மேம் பிராக்டிகல் மேம் எஸ்டர்டே கிளாஸ் மேம் PDF கிளாஸ் எப்படி தனியா எடுப்பீங்களா மேம்? புரியலப்பா? PDF கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் எப்படி மேம் பாத்துக்கிறது? இது என்ன கிளாஸ் மேம் நான் எஸ்டர்டே கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணேன் மேம். நானும் நீங்க IDE ல ப்ரோ எல்லா கிளாஸும் யூடியூப் பண்ணி பாருங்க. இந்த கிளாஸ் லைவ் தான் யூடியூப்ல நாளைக்கு கூட பாத்துக்கலாம். IDE ல once நீங்க ஜாயின் பண்ணா don't wait for the messages and all. உங்க வெப்சைட்டை நீங்க ரெகுலரா செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும். So website is the only media to communicate for the students about the classes, about the practical classes, about the exams and about the fees and all. Once நீங்க IDE உள்ள ரெஜிஸ்டர் ஆனாலே வந்து யாருக்காகவும் நீங்க வெயிட் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ். அதாவது டெய்லி நீங்க உங்க வாட்ஸ்அப்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட மெசேஜஸ் சாட்ஸ் பாக்குற மாதிரி உங்களோட வெப்சைட்டை போய் பாருங்க. பட் IDEUNOM.ac.in வெப்சைட்டை பாருங்க. ஸோ எல்லா அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸும் அதுல வரும். அப்ப நீங்க ஃபுல்லா ரெகுலரா பாத்தீங்கன்னா யூ won't be miss the classes. நீங்க உங்களுக்காக மெசேஜஸ் வரும் அல்லது மெயில் வரும்னு வெயிட் பண்ணாதீங்க. அங்க யார் என்ன சொன்னாலும் யூனிவர்சிட்டியில வந்து கீப் ஆன் செக்கிங் த வெப்சைட். அதாவது ஒன்னா மார்னிங் ஒரு தரம் பாருங்க, ஈவினிங் ஒரு தரம் பாருங்க. ஸோ வெப்சைட்ல எல்லா கம்யூனிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வரும். அது ஆமா அந்த ஸ்டூடண்ட் லாகின் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது, செக் பண்ண காலையில. சரி லிங்க் ஒர்க் ஸ்டூடண்ட் லாகின் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமோட இது வரும்போது தான்ப்பா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். எக்ஸாம் ஃபீஸ் கட்ட சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்பதான் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். ஓகே மேம் எக்ஸாம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்? மேம் அசைன்மென்ட்ஸ்லாம் எப்படி மேம் ஐடிலயே வருமா, வெப்சைட்லயே வருமா மேம்? லாகின் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து ஓபன் ஆகுது, ஒரு சிலருக்கு ஓபன் ஆகல. வெப்சைட் செக் பண்ணிட்டே இருங்க. ஒரு நாள்ல அவங்க ஓபன் பண்ணிட்டு இந்த ஒரு டார்கெட் டேட் கொடுப்பாங்க, டெட்லைன் மாதிரி. அதுக்குள்ள நீங்க அசைன்மென்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணி யூ ஹேவ் டு சப்மிட் தி அசைன்மென்ட்ஸ் த்ரூ ஆன்லைன். எக்ஸாம் எப்போ சொல்லுங்க? ஓகே மேம். எக்ஸாம் நான் நேத்தே சொன்னேனே, February end அல்லது மார்ச்ல வந்துரும் உங்களுக்கு. எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஆன்லைன்ல ஆஃப்லைன்ல மேம்? எக்ஸாம்ஸ் கண்டிப்பா ஆஃப்லைன்ல தான் இருக்கும். மேம் பிராக்டிகல் எக்ஸாம் மேம் எக்ஸாம் சாட்டர்டே சண்டேவா மேம் இருக்கும்?
அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுப்பா. அதெல்லாம் அந்த கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க. Ma'am, Okay, exam let us direct have a break for 10 minutes, please. But I will continue the class after 10 minutes. Okay. calculator use பண்ணலாம். Have a break for 10 minutes. Practical exam எப்படி பண்ண சொல்றீங்க? ஓகே ஓகே மேம். மேம் ஒரு டவுட் மேம். சொல்லுங்க. Practical exam எப்படி பண்ண சொல்லுங்க மேம். Practical examனா நீங்க டிபார்ட்மென்ட்ல தான் போய் கேட்கணும். அத பத்தி எனக்கு தெரியாது. மேம் POS நம்ம ஒரு டைம் சொல்லுங்க. POS ல என்ன புரியல உங்களுக்கு? POS ல ஃபுல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. மேம் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் explain பண்ணிட்டு break விடுறேன். So it is the form of product of three terms. மேம் ஒரு டவுட். So POS ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டாங்க. ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஒரு 10 or 15 minutes break எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் I will continue the class. So it is in the form of product of three terms. அதாவது SOP உங்களுக்கு புரிஞ்சா POS ஈஸியா இருக்கும். ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம், அதாவது சம்ம வந்து ப்ராடக்ட் பண்றதா ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம், தட் இஸ் த POS ஃபார்ம். ஸோ இங்க சம் பண்றோம் A + B, B + C அண்ட் A + C. இத வந்து டாட் ப்ராடக்ட் பண்றதா POS. இங்க என்ன ஆகுனா இந்த POS ஃபார்ம்ல வந்து எதுக்கு பார் இல்லையோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, எதுக்கு பார் இருக்கோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. சரியா? இதோட ரிவர்ஸ் அப்படியே SOPயோட ரிவர்ஸ் தான் இது. அங்க பார் இருந்தா 0 போடுவோம் SOPல. நான் சொல்றது SOPல பார் இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து 0ன்னு போடுவோம். பார் இல்லைன்னா 1ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா பார் இல்லைன்னா 0ன்னு போடுவோம், பார் இருந்தா 1ன்னு போடுவோம். இது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன், பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன். B + C பார், A பார் + B பார், B பார் + C. இப்ப இங்க 0 1, அதாவது B க்கு 0, C பார்னால 1. சோ இது எங்க வேல்யூ மீட் ஆகுதுன்னா 0 1. இங்க தானே 0 1. B க்கு வந்து 0. இங்க வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க. என்னன்னா இங்க 0 0 0 1 1 0 1 1 இருக்குது. இங்க BC ன்னு இருக்கனால ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ எல்லாம் ரெஃபர்ஸ் டு தி B, செகண்ட் வேல்யூ எல்லாம் ரெஃபர்ஸ் டு தி C. சரியா? சோ இங்க 0 0னா ரெண்டுக்குமே BC க்கு ரெண்டுக்குமே 0 0. வந்து 0 1னா B க்கு 0, C க்கு 1. அதே மாதிரி 1 0னா B க்கு 1, C க்கு 0, 1 1னா ரெண்டுக்குமே 1. இப்ப இங்க 0 1 கொடுத்திருக்கனால அங்க வந்து என்ன பண்ணோம், SOPல கொடுத்த வேல்யூக்குலாம் 1ன்னு போட்டோம். பட் இங்க POSல கொடுத்த வேல்யூக்குலாம் 0ன்னு போடுவோம். இப்ப இங்க வந்து என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுத்திருக்காங்க, 0 1 கொடுத்திருக்காங்க. அதனால 0 1ல 0 போடுறேன். அப்புறம் 1 1 கொடுத்திருக்காங்க. சோ 1 1 கொடுத்ததுனால என்ன பண்றேன், B + C A + இங்க வந்து இங்க A + வந்து A பார் + B பார் கொடுத்திருக்க இல்லையா, 1 1 கொடுத்திருக்கு. சோ 1 1 கொடுத்தறனால இங்க 1 1ல 0 போடுறேன். சரியா? அதே மாதிரி B பார் + C இங்க வந்து 1 0. சோ 1 0க்கு இங்க 0 போடுறேன். 1 3 2. அதாவது இது வந்து எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றதுங்கறத நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் with the help of an example. So break for 15 minutes அப்புறம் I will continue the class. Go for a break, students. Students, so shall we continue the class? Okay ma'am. Yes ma'am, start பண்ணலாம் ma'am. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். yes ma'am, கண்டிப்பா. Students, screen is வந்து இதா இருக்கா, விசிபிளா இருக்கா screen? இருக்கு. Yes ma'am, show ஆகுது ma'am. Combination of circuits. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மேம்.
Okay, ma'am. Yes, ma'am. Start பண்ணலாம் ma'am. Students, are you there? Yes, ma'am. Continue. Students, screen is வந்து இதா இருக்கா, visible-ஆ இருக்கா screen? Yes. இருக்கு. Show of the But are you there? Combination, shall I continue to take classes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, continue, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Students, are you there? Yes, ma'am. Students, shall I continue to take classes? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Sure, ma'am. Are ma'am. you You there, can students? continue. Shall I continue to take classes? Yes, ma'am. Chat box Yes, ma'am. கொடுங்க, நான் Yes, mic ma'am. on பண்ணிக்கிறேன். Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஆரம்பிக்கலாம் ma'am. ஆரம்பிக்கலாம். Yes, ma'am. Chat box. வீட்ல already open பண்ணிட்டாங்க. Hello. Students, shall I continue to take classes? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Sure, ma'am. ma'am. You can continue to class. Okay, fine. Chat box கொடுங்க, நான் இது mic Yes, ma'am. உங்களுக்கு allow பண்ணிருக்கேன் நான். Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஆரம்பிக்கலாம் ma'am. ஆரம்பிக்கலாம். Fine, chat box. But I hope the screen is visible for you. வீட்ல already open பண்ணிட்டாங்கடா வாடா. Yes, ma'am. It's showing us. Ma'am, class அம்மா போட்டு வச்சிருக்காங்கடா. Okay, fine. Fine. கேக்குது. அந்த screen தெரியுதா? I hope the screen is once again. இப்ப தெரியுதா? அம்மா போட்டு வச்சிருக்காங்கடா. Okay, சரி. Fine. இப்ப கேக்குது. அந்த screen தெரியுதா? Ma'am, can you persons are mute பண்ணுங்க. நம்ம sounds தான் கேக்குது. இப்ப தெரியுதா? Okay, ma'am. Let us start with the combinational circuits. Ma'am, kindly persons are mute பண்ணுங்க. நம்ம sounds தான் கேக்குது. பண்றேன் once again. So let's Sure, ma'am. start with the combinational circuits. Okay. So what do you mean by combinational circuits? With the help of the digital circuits. So as I told earlier, so digital circuits, the logic gates are the building blocks for designing the digital circuits. Here the digital circuits can be classified into two types. First one is the combinational circuits, and the second one is with the combinational circuits, sequential circuits. Okay. So what do you mean by combinational circuits? With the help of the digital circuits, so both the combinational circuits earlier, and the sequential circuits digital circuits, the logic gates are the building blocks for designing the digital circuits. Here the digital circuits can be classified into combinational circuits. First one is the combinational circuits, and the second one is in the in the starting of the class, we saw the logic gates. BCA and the building blocks for the digital circuits. So both the combinational circuits and the sequential circuits are there. Two types. First one is the combinational circuit, and the second one is again an important question for you. Under the what do you mean by combinational circuit? Definition for combinational circuit. So once again, I am repeating. So in which we combine the different gates in the starting of the class, for example, the logic gates. These are all logic gates are the building blocks for the digital circuits. Encoder, here the digital circuits can be classified into two types. First one is the combinational circuit. Combinational circuit is a circuit in which we combine the different gates in the circuit. So these are all some of the examples for the combinational circuit: encoder, decoder, multiplexer, and the demultiplexer. So these are all some of the characteristics of the combinational circuit. But output of the combinational circuit at any instant of time depends only on the present input terminals. Okay. The output of the combinational circuit purely depends on the present inputs, not on the previous inputs. The combinational circuit do not use any memory. In the combinational circuit, எல்லா அவுட்புட்டுமே பிரசன்ட் இன்புட்டை பேஸ் பண்ணி தான் அவுட்புட்ஸ் இருக்கும். இதுல வந்து மெமரி வந்து எதுவுமே இல்லாதனால ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் எதுவுமே ஸ்டோர் ஆகாதீங்க. ஸோ தட்ஸ் வை தட் இஸ் த செகண்ட் பாயிண்ட் ஹியர். த காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட் டூ நாட் use any memory. The previous state of the input does not have any effect on the present state of the circuit.
சரியா? சோ இப்ப என்ன இன்புட் இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவுட்புட் வரும், அவ்வளவுதான் காம்பினேஷன் சர்க்கியூட்ல. எதனாலனா அதுல எந்த மெமரியும் இல்லாதனால ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்ஸ் எதுவுமே அதுல ஸ்டோர் ஆகாது. அதனால அந்த அவுட்புட் எதுவுமே ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது, எல்லாமே கரண்ட் இன்புட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அவுட்புட் இருக்கும். The third point is a combinational circuit can have an n number of inputs and the m number of outputs. Okay, so these are all the three characteristics of the combinational circuit. First வந்து என்னன்னா, the output of a combinational circuit is purely depends on the present input. Second point is it doesn't have any memory. Third point is a combinational circuit can have an n number of inputs and the m number of outputs. So these are all the characteristics for the combinational circuit. Examples are encoder, decoder, multiplexer and the demultiplexer. So let us see one by one. So this is the block diagram of so combinational circuit. So n number of inputs and the m number of outputs. The first one is inga na example sonnenn illaya. Okay, encoder, decoder, multiplexer, demultiplexer and also but adder, the subtractor ஒன்னு இருக்கு, அதுவும் combinational circuit தான். According to your syllabus we have this adder and subtractors, and again this adder is classified into two types. The first one is the half adder and the second one is the full adder. Okay, half adder, full adder இதுவுமே ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கு, PCA க்கும் இருக்கு, MCA க்கும் இருக்கு. So half adder na என்னன்னு பாப்போம். This is again a combinational circuit. So half adder is a combinational logic circuit with two inputs and two outputs. So half adder na enna, it's a combinational logic circuit with two inputs and two outputs. The half adder circuit is designed to add two single bit binary numbers A and B. And the half adder enna panna ரெண்டு single bit but add பண்ணி அதோட output கொடுக்கும். சரியா? It is the basic building block for addition of the two single bit numbers. This circuit has two outputs, carry and sum. அது சம்னா உங்களுக்கு தெரியும், ரெண்டையும் பட் ஆட் பண்ணி வர சம் தான் சம். அதுல கேரி வந்தா it will be stored in the carry output. Okay, this is the definition for the half adder. So half adder is a combinational logic circuit with two inputs and two outputs. It designed to but add two single bit binary numbers A and B. It is the basic building block for the addition of two single bit numbers. அதாவது 2 bits இருந்தா ஆட் பண்ணாது, பைனரி பிட்டா இருந்தா ஆட் பண்ண முடியாது, சிங்கிள் பிட்டா இருந்தா மட்டும் தான் half adderல ஆட் பண்ண முடியும். This circuit has two outputs, carry and sum. So இதான் block diagram for the half adder. இந்த combinational circuit ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு புரியறதுக்கு. சோ கடகடன்னு முடிச்சிடுறேன், சரியா? அது so block diagram is half adder, sum and carry. இதோட ட்ரூத் டேபிள் பாருங்க. இத சொன்ன மாதிரி டூ இன்புட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, A and B. இப்போ உங்களுக்கு ட்ரூத் டேபிள் எப்படி போடணும்னு தெரியும் இல்லையா? சோ இங்க பாரு, அவுட்புட்ல வந்து ரெண்டு இருக்கும்னு சொன்னேன், ஒன்னு சம் ஒன்னு கேரி இல்லையா? இப்ப இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்றத மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அக்கார்டிங் டு த பைனரி அடிஷன், ஓகே, அக்கார்டிங் டு த பைனரி அடிஷன் ஜீரோ, நான் சொல்றத நோட் பண்ணிக்கங்க. It will be very useful for the half adder and the full adder. Just note it down in your notebook. அதாவது ரூல், அதாவது பைனரி அடிஷன் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் 0 plus 0 is equal to 0. 0 plus 0 is equal to 0. Second point, but I hope all of you are taking down this, so take down these notes. Just to put the heading as binary addition. First, the first point போட்டுங்க 1. 0 plus 0 is equal to 0. 0 plus 1 is equal to 1. 1 plus 0 is equal to 1. And fourth one, 1 plus 1 is equal to 0. The sum is 0 with carry 1. So note down பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் அந்த half adder full adder ஓட ட்ரூத் டேபிள் உங்களால போட முடியும். So once again I am repeating, binary addition heading போட்டுக்கோங்க. 0 plus 0 is equal to 0. Second, 0 plus 1 is equal to 1. Third, 1 plus 0 is equal to 1. Fourth,
1 plus 1 is equal to 0. அதாவது sum 0-வா இருக்கும் with carry 1 போட்டுக்கோங்க. 0 with carry 1. But I hope all of you have take down this. So இப்ப அந்த பைனரி அடிஷன் வச்சு இங்க பாருங்க. இப்ப வந்து 0 plus வந்து 0 நான் சொன்ன மாதிரி sum 0-வா இருக்கும். இதுல கேரி எதுவும் இல்லனால கேரியும் 0. 0 plus 1 சொன்னேன் இல்லையா, sum 1-ஆ இருக்கும். கேரி வந்து இதுலயும் கேரி இல்லனால 0. 1 plus வந்து 0 என்ன சொன்னேன், 1 சொன்னேன் sum. C கேரி இல்லனால 0. 1 plus 1 வரும்போது sum 0-வா இருக்கும், கேரி 1-ஆ இருக்கும். ஸோ இதை வச்சுதான் நம்ம ட்ரூத் டேபிள் போடுறோம். இந்த பைனரி அடிஷன் வச்சுதான் இந்த ட்ரூத் டேபிளே போடுறோம். இங்க 2 இன்புட்ஸ்னால நம்ம வந்து 2 வேரியபிள்ஸ்னால 4 இன்புட்ஸ் இருக்கு. நான் இதுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன் ட்ரூத் டேபிள் எப்படி போடணும்னு. 2 எவ்வளவு வேரியபிள்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்புட்ஸ் வரும். சரி, A plus B. அப்புறம் சர்க்கியூட் டயக்ராம். ஸோ இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் எப்படி போடுறீங்க பாருங்க. இது சம்மு, இது கேரி. ஸோ கேரியை மட்டும் பாரு. கேரி அதாவது ஏபியை பாரு, கேரியை மட்டும் பாரு. ஸோ கேரியில பார்த்தேன்னா பட் AND கேட்ல மட்டும்தான் உனக்கு இது மாதிரி இருக்கும். AND கேட்ல மட்டும்தான் எது 0-வா வந்தாலும் இங்க உனக்கு அதோட அவுட்புட் 0-வா வந்துடும். 2 1-ஆ இருக்கும்போது தான் 1 வரும். ஒன்லி கேரி மட்டும் பாருங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து பட் AND கேட் மாதிரி இருக்கறனால என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஸோ A வருது, B வருது, இங்க ஒரு பட் AND கேட் போட்டு இதுதான் கேரி. எஸ் பாரு, எஸ் மட்டும் பாரு. எஸ்ஸோட ரோ வந்து எஸ்ஸோட காலம் மட்டும் பாரு. which is equal to exclusive OR. அதாவது நீ இப்ப வந்து XOR எடுத்து பார்த்தேன்னா உனக்கு தெரியும். XOR வந்து எப்படி இருக்கும், 2 வந்து இன்புட் வேரியபிள்ஸும் சேமா இருந்தா the output will be 0. அதாவது XOR, once again I am repeating, XOR-ல 2 இன்புட்டும் சேமா இருந்தா but output will be 0. 2 இன்புட்டும் எப்ப டிஃபரெண்டா இருக்கோ அப்பதான் இதோட வேல்யூ வந்து 1-ஆ இருக்கும். அதுதான் XOR. ஸோ அதே மாதிரியே இருக்குது. அதாவது சம் பாருங்க, 2 வேல்யூவும் சேமா இருக்கும்போது இங்க 0-வா இருக்கு. அதே மாதிரி இங்கேயும் 2 1 1 இருக்கும்போது 0-வா இருக்கு. இங்க டிஃபரெண்டா இருக்கும்போது 0 1 இருக்கும்போது 1 1 0 இருக்கும்போது 1. அதனால சம்முக்கு இங்க வந்து இந்த XOR கேட் போட்டிருக்காங்க. இதுதான் சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஃபார் த ஹாஃப் ஆர்டர். சரியா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுல் ஆர்டர். இப்ப ஹாஃப் ஆர்டர்ல என்ன பார்த்தோம், next we pass on to the full adder. So half adderல என்ன சொன்னேன், only it will but add only 2 single bits ன்னு சொன்னேன் இல்லையா. இங்க full adder வந்து full adder is developed to overcome the drawback of the half adder circuit. It can add only 2 1-bit numbers A and B and K. So A and B தான். இங்க full adder is a 3 input and 2 output combination circuit. இந்த வந்து ஹாஃப் ஆர்டர்ல உங்களுக்கு 3 இதை வந்து ஆட் பண்ண முடியாது. இப்ப கேரி வந்து நம்ம அதை வந்து ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா நம்மளோட அடிஷன்ல, அதை வந்து ஹாஃப் ஆர்டர்ல வந்து பண்ண முடியாது. அதனால ஃபுல் ஆர்டர் இஸ் so developed to overcome the drawback of the half order circuit. It can add 3 bits, அதாவது A, B and the carry. The full adder is a 3 input and 2 output combinational circuit. So again the full adder ஓட லாஜிக் டயக்ராம் பாருங்க. A, B இதுல கேரியும் ஆட் பண்ண முடியும். இதோட அவுட்புட் சம் அண்ட் கேரி அகைன். ஸோ ட்ரூத் டேபிள் பாரு. ஸோ இங்க 3 வேரியபிள்ஸ் அதாவது 3 இன்புட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, A, B and C இருக்கிறதுனால இங்க வந்து 8 அதாவது 2 to the power 3 8 லைன்ஸ் வரும். அதாவது 8 இன்புட்ஸ் வரும். 0 0 0 1 இது எல்லாமே. இதோட இந்த வேல்யூ நான் அகைன் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். 0 அதாவது பைனரி
equivalent of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. இங்க வந்து என்னென்ன அவுட்புட் வரும்? ஸோ எகைன் இங்க நீ பார்த்தேன்னா 0 அந்த வந்து பைனரி அடிஷனை வச்சு பாரு. 0 + 0 + 0 எல்லாமே 0வா இருக்கனால சம் 0, கேரியும் 0. இங்க 0 + வந்து 0, 0, 0 + 1 பார்த்தேன்னா 1 வரும். ஸோ சம் 1, கேரி 0. அதே மாதிரி தான் இந்த லைனும், தேர்ட் லைனும், ஃபோர்த் லைனும். ஸோ ஃபோர்த் லைன்ல பாரு 0 + 1 வந்து 1, அப்புறம் 1 + 1 வந்து சம் 0வா இருக்கும், கேரி 1ஆ இருக்கும். அதே மாதிரி இது அதாவது 5th லைன், 6th லைன், 7th லைன் வரைக்கும் உனக்கு புரியும். 8th லைன் மட்டும் நோட் பண்ணுங்க. 1 + 1ல என்ன சொல்லியிருக்கேன்? 1 + 1னா சம் 0, கேரி வந்து 1ஆ இருக்கும் இல்லையா? சம் 0, கேரி 1. இப்ப அந்த கேரி வந்து 1ஓட இதையும் வந்து ஆட் பண்ணும்போது 1 + 1 அதாவது 111 வரும்போது 1 + 1 + 1 அது மாதிரி வரும்போது சம்மும் 1, கேரியும் 1. எப்ப உனக்கு 1 + 1 பண்ணா சம் 0 வரும், கேரி வந்து 1ஆ இருக்கும். பட் 1 + 1 + 1 வரும்போது என்ன வரும்? கேரி 1, சம் வந்து 1ஆ இருக்கும். 1 + 1 வரும்போது என்ன பண்ணுவ? கேரி 1 வந்துரும், இது 0 ஆயிடும், அதாவது சம் 0 ஆயிடும். அப்புறம் அகைன் 0 + 1 சம் 1 ஆயிடும். அதான் 1, 1. இதோட சர்க்கியூட் டயக்ராம் பார்த்தேன்னா ஸோ இங்க வந்து தனித்தனியா பண்ணிருக்காங்க பாரு. ஸோ சம்முக்கு பாரு 0, 1, 1, 0, 1, 0. இது வந்து அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இங்க கேரி மட்டும் பாருங்க. சம் வந்து அப்புறம் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கேரி மட்டும் பாரு. AB + AC இது எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த இந்த இதுல வரும். அதாவது அந்த கே மேப் வந்து வழியா வர்றதா இந்த வந்து சர்க்கியூட் டயக்ராம். இது எல்லாமே அந்த கே மேப்போட எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அது பார்த்துட்டு இதை பார்க்கும்போது உனக்கு சர்க்கியூட் டயக்ராம் புரியும். இப்ப வரைக்கும் இந்த ட்ரூத் டேபிள் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இதுதான் half adder and full adder, which is an example for the combinational circuit. Second. மேம் ஃபுல்லோட ட்ரூத் டேபிள் மட்டும் ஒரு தடவை ஹலோ மேம். மேம் ஃபுல் ஆர்டர் இது மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க. ஃபுல் ஆர்டர் மட்டும் சொல்லுங்க மேம். டேபிள் ஹலோ மேம். மேம் மைக் மியூட்ல இருக்குது. ஹலோ மேம். ஹலோ மேம். Can you hear me, ma'am? அந்த இது half adder full adder புரியுதா? இல்ல மேம் ஃபுல் ஆர்டர் வேணும் மேடம். கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம். புரியல. ஃபுல் ஆர்டர் ட்ரூத் டேபிள் மட்டும் வேணும் மேடம். ரிப்பீட் பண்ணவா? ரிப்பீட் பண்ணுங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து. சர்க்யூட் வரையறது சொல்லுங்க மேம். சர்க்யூட் ரிப்பீட் பண்ணு. காம்பினேஷனல் சர்க்யூட்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து half adder பார்ப்போம். So half adder is a combinational logic circuit with the 2 inputs and 2 outputs. The inputs வந்து ரெண்டு single bits. A and B. Output என்னென்ன வரும்? So circuit is designed to add 2 single bit number. Okay. இங்க truth table பாருங்க. 0 1 0 1 1. அங்க நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் 0 + 0 = 0. 0 + 1 = 1. நான் அந்த சொல்றது எல்லாமே ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் சொல்றது எல்லாமே சம். அப்புறம் 1 + 0 = 1 and 1 + 1 = 0 with carry 1.
அது மாதிரிதான் இப்ப இங்க வரும் 0 + 0 சம் 0 கேரி 0 0 + 1 வரும்போது சம் 1 இருக்கும் கேரி 0 இருக்கும் 1 + 0 சொல்லும்போது சம் 1 இருக்கும் கேரி 0 இருக்கும் 1 + 1 சொல்லும்போது சம் 0 இருக்கும் வித் கேரி 1 சொல்லுவேன். அதனாலதான் கேரி 1 போட்டிருக்கேன். சம்ம வந்து 0 போட்டிருக்கேன். இப்ப இந்த ட்ரூத் டேபிள் புரியுதா? ஹாஃப் ஆர்டருக்கு புரியுதா? ஆமா, அந்த பைனரி அடிஷன் உங்க நோட் புக்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. அதை வச்சுதான் இது நம்ம பண்றோம். ஓகே மேம். சரியா? புரியலப்பா. ஃபுல் ஆர்டர் சொல்றேன் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். அதாவது ஃபுல் ஆர்டர் வந்து என்ன பண்றீங்க, இப்ப இதுல 2 பிட்ஸ்னால நம்ம வந்து ஈஸியா சம் கேரி என்னங்கறத சொல்லிட்டோம். இங்க ஃபுல் ஆர்டர்ல பாத்தீங்கன்னா 3 பிட்ஸ்னால ஃபர்ஸ்ட் 2 பிட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. சோ 0 + 0 வந்து 0. சம் வந்து 0 தானே வரும். அப்புறம் அகைன் அந்த 0 ஓட அந்த கேரியை வந்து ஆட் பண்ணுங்க. 0 + 0 அகைன் சம் 0 ஆயிடும், கேரி 0 ஆயிடும். ஓகே. ஃபுல் ஆர்டர் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் AB ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் அந்த ரிசல்ட் வச்சு C ய வந்து ஆட் பண்ணுங்க. அப்படி வரும்போது உங்களுக்கு புரியும். புரியுதா? புரியுது மேம். ஓகே மேம். எதுக்குமே ஒரே பைனரி அடிஷன் தான மேம்? புரியலப்பா. மேம் டயகிராம் காட்டுங்க மேம். கேரி அவுட் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மேம். கேரி இன்னா என்ன, கேரி அவுட்னா என்ன மேம்? எப்படி மேம் அது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண எனக்கு புரியல மேம். இப்ப கேரி இன் கேரி அவுட்னா என்ன? இப்ப நீங்க ஒண்ணு வந்து அடிஷன் பண்ணும்போது பேலன்ஸ் நீங்க வந்து நார்மல் அடிஷன்ல என்னப்பா பண்ணுவோம்? அதாவது இங்க வந்து கேரி வந்து அதையும் சேர்த்து தானே ஆட் பண்ணுவீங்க. கேரி வந்தா கேரியோட சேர்த்து தானே ஆட் பண்ணுவோம் நம்மளோட அடிஷன்ல. அதுதான் இங்க கேரி இன், இது கேரி அவுட். இது லாஸ்டா வர கேரி, இது இதுக்கு முன்னாடி வர கேரிய நம்ம இதோட சேர்த்து தானே ஆட் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆர்டர்ல பண்ணதான் வந்து கேரி இன்ல வரும். ஹாஃப் ஆர்டர்ல உங்களுக்கு கேரி இன்னே வராது. ஏன் அங்க கேரி இன், அங்க ஒன்லி 2 பிட்ஸ் தானே ஆட் பண்றேன். இங்க வந்து ஃபுல் ஆர்டர்ல மட்டும் தான் கேரி இன் கேரி அவுட் வரும். ஓகே மேம். இப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா சம் வந்து AB மட்டும் தான் வந்து சம் போடுறோம். ஆமா. சோ கேரி அவுட் எப்படி மேம்? கேரி இன் பிளஸ் சம் தான் வந்து கேரி அவுட்டா? ஆஹா. A + B, அதாவது A + B ஓட ஒரு வேல்யூ வரும்லமா. எஸ் மேம். அதோட ரிசல்ட்டோட கேரி இன் ஆட் பண்றோட வேல்யூ தான் சம்மும் கேரி அவுட்டும். மேம் அப்ப 0 0 தானே மேம்? செகண்ட் லைன். ஒன் செகண்ட் கேளுங்கமா. 0 + 0 வந்து 0 தானே மேம் வரும் செகண்ட் ரோ? ஆமா, அதான் சம் 0 கேரியும் 0 தான். சரி 0 + 0 நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு? ஒன் செகண்ட் லிசன் ஹியர் கேர்ஃபுல்லி. A + B என்ன? 0 + வந்து 0 என்னமா வேல்யூ? 0 மேம். 0. அப்புறம் அகைன் நீங்க கேரி இன் ஆட் பண்ணனும்ல, இங்க 3 பிட்ஸ் ஆட் பண்றோம்ல. 0 + 1 ஓட வேல்யூ என்ன? 0 + சம் 1 தானே. அப்ப கேரி 0. ஓகே. கேரி அவுட் எப்படி வரும்? இங்க 3 பிட்ஸ் ஆட் பண்றீங்க ஃபுல் ஆர்டர்ல. இல்ல மேம், இந்த AB சிம்ன்னு இருக்குல மேம். ஆமா. அந்த 1 பேனிக்ல எப்படி இருங்கப்பா, 1 பை 1 கேளுங்கப்பா. செகண்ட் ரோல இருக்குல மேம். செகண்ட் ரோல கேளுங்க. 0 0 போடுறோம்ல மேம். அந்த 1 நம்பர் மேம். அதாவது நீங்க இங்க போடும்போது எப்படி போடுறீங்க? நான் அதான் இங்கே வந்து எகைன் சொன்னேன். அதாவது 3 வேரியபிள்ஸ் இருக்கனால 8 வந்து இன்புட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? இது நம்மளா போடுறதுதான். அதாவது பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார் 0 1 2 3 4 5 up to 7 வரைக்கும் போடுறது. இது நீ வந்து நீயாவே போட்டுருவ. இந்த ABC னோட வேல்யூ நம்மளா போடுறதுதான். சம் அண்ட் கேரி மட்டும் நம்ம அதை வந்து ஆட் பண்ணி போட்டுக்கணும். மேம் நீங்க சொன்னீங்கல்ல மேம், பைனரி அடிஷன்ல +1 வந்து சம்மோ 1 கேரி 1 ன்னு சொன்னீங்க. ஆனா இப்போ 1 சொன்னேன். 1 இல்ல 1 சொன்னேன். 1 வரும்போது சம் 0 கேரி 1 வரும். ஆமா மேம். ஓகே. சரியா? மேம் ஹாஃப் ஆர்டர் ஃபுல் ஆர்டர் ஒரே பைனரி அடிஷன் மேம். புரியல என்னப்பா? ஹாஃப் ஆர்டரும் ஃபுல் ஆர்டரும் ஒரே.
ஹாஃப் ஆர்டர் வந்து 2 பிட்ஸ் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணும். இது ஃபுல் ஆர்டர் வந்து 3 பிட்ஸ் ஆட் பண்ணும். ஓகே. அதுக்கு தனியா பைனரி அடிஷன் இருக்கு? இல்ல எல்லா பைனரி அடிஷனோட கான்செப்ட் எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணுதான். அதுக்கு தனியா பைனரி அடிஷன்லாம் கிடையாது. மேம் அந்த ஆஃப் ஆர்டர் ஒரு வாட்டி மேல காட்டுங்க. கேளுங்க. ஆஃப் ஆர்டர் சர்க்யூட் டயகிராம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மேம். ஹாஃப் ஆர்டரோட சர்க்யூட் டயகிராம் ஒண்ணும் இல்லம்மா, அவங்களோட எக்ஸ்ஆரோட வந்து பட் அவுட்புட் மட்டும் பாருங்க. அதாவது எக்ஸ்ஆர் நான் வேணா இதுல காமிக்கட்டுமா? 1 செகண்ட். எக்ஸ்ஆரோட அவுட்புட் மட்டும் நோட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக் கேட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? எஸ் மேம். அதுல எக்ஸ்ஆரோடது என்னது அவுட்புட் வருது பாரு. வந்து இதுதான் எக்ஸ்ஆர். நான் வந்து அதோட ட்ரூத் டேபிள காமிக்கிறேன் உனக்கு. சோ என்ன அவுட்புட் வந்திருக்கு எக்ஸ்ஆருக்கு? 0110. சோ 0110 வந்திருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி அதனாலதான் இங்க வந்து காம்பினேஷன் சர்க்யூட்ல ஃபுல் இது ஹாஃப் ஆர்டர் பாரு. இங்க சம்முக்கு என்ன அவுட்புட் வந்திருக்கு? சம்மோட ரோவை மட்டும் பாருங்க. சம்மோ 0110 வந்திருக்கா? 0 சோ இது வந்து which is same as the XR. சொல்லு. ஓகே மேடம். கிளியர். அப்ப XR அங்க வர்றதுனால தான் இங்க XR போடுறேன். XR கேட் போடுறேன். ஓகே. அந்த மாதிரி கேரிக்கு வந்து கேரியோட ரோவை பார்த்தேன்னா இங்க வந்து இந்த காலம் பார்த்தேன்னா which is the equivalent to but and truth table. அதனால இங்க வந்து but and கேட் போடுறேன். ஓகே மேம். சரியா? ஓகே. மேம் கேல்குலேட் அவுட்புட் வந்து ஆண்டோட அவுட்புட் காட்டுங்களா? ஆமா. ஓகே மேம், புரிஞ்சுது மேம். புரிஞ்சுதா? ஓகே. இங்க பாருங்க, இங்க எக்ஸாருக்கு வந்து ரெண்டு வந்து இன்புட்ஸ் கொடுக்குறோம், A and B. அதே மாதிரி இங்க கேரிக்கும் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து அதாவது ஏல இருந்து எடுத்துருக்கோம் பாருங்க ஒரு லைன், அப்புறம் B ல இருந்து ஒரு லைன். சரியா? அதே மாதிரி ஃபுல் ஆர்டருக்கும் அதே கான்செப்ட் தான், சேம் கான்செப்ட். இங்க என்ன ட்ரூத் டேபிள்ல என்ன பண்ணுவ? ஃபர்ஸ்ட் A and B வந்து ஆட் பண்ணுவ, அந்த சம் எடுத்து C னோட ஆட் பண்ணி அதோட சம் கேரி போடுவ. கேரியும் போடு. ஓகே சரியா? So வந்து n bit parallel adder வந்து BCA க்கு கிடையாது. சரியா? only adders மட்டும் தான், half adder full adder மட்டும் தான். n bit parallel adder வந்து MCA க்கு இருக்கு. நான் நோட்ஸ் அனுப்பும்போது படிச்சு பாருங்க, you will understand the concept. வந்து n bit and 4 bit parallel adder, it is only for the MCA students, not for the BCA students. மேம் ஒரு டவுட். full adderல 3 variables ABC. ஆமா. அங்க என்ன C and C அவுட் போடுறோம், வெறும் C and கேரிங் போடலாம். அதாவது உங்களுக்கு ஹாஃப் ஆர்டர்ல ஒரே ஒரு கேரி தானே வந்தது? ஆமா மேம். இப்ப உங்களுக்கு ஃபுல் ஆர்டர்ல கேரியும் சேர்த்து நீங்க வந்து ஆட் பண்றீங்க இல்லையா? அப்ப இது எந்த கேரி அது எந்த கேரின்னு தெரியாது இல்லையா? பட் ஆன்சர் எந்த கேரி, நீங்க வந்து ஆட் பண்ற கேரி எதுன்னு தெரியாது இல்லையா? அதனாலதான் C in and C out ன்னு போடுறோம். கிளியர் மேடம், கிளியர். டயகிராம் காட்டுங்க. சர்க்யூட் டயகிராம் அதான் நாளைக்கு சொல்லி தரேன். இத வந்து சர்க்யூட் டயகிராம் மட்டும் நான் வந்து நாளைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்மா இதுக்கு, அதாவது ஃபுல் ஆர்டருக்கு. சரியா? So n bit parallel adder, once again I am repeating, n bit parallel adder and the 4 bit parallel adder in the portion is only for the MCA students. நான் நோட்ஸ் அனுப்பினோனே just go through the notes, அது உங்களுக்கு புரியும். அதான் நான் இப்ப வந்து ஆல்ரெடி ஆடர் வந்து நடத்தினால அதை படிச்சு பாருங்க, உங்களுக்கே புரியும். So self study பண்ணுங்க. So half subtractor, next combination circuit வந்து half subtractor and the full subtractor. So இது multiplexer, இது எல்லாமே நம்ம வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். So let us complete this class by today, by now itself. Okay, so இது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு notes இருந்து அனுப்பிடுறேன், just go through the notes. ஆமா, நான் அந்த chat boxல போடுறேன். So அந்த notes நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க.
பிராக்டிகல் படிக்குமா இந்த ஆர்டர் இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? என்னங்கம்மா? பிராக்டிகலா இந்த ஆர்டர் ஃபுல் ஆர்டர் இதெல்லாம் வந்து அதான் இது எல்லாமே டிஜிட்டல் சர்க்யூட்ஸ்ல யூஸ் ஆகுங்கறேன். இது எல்லாமே டிஜிட்டல் சர்க்யூட்ஸ் தான். இப்ப நீங்க உங்களோட கால்குலேட்டர்ல எப்படி வந்து அடிஷன் போட்டோனே எப்படி டக்குன்னு அடிஷன் வருது? ஓகே, அதுக்கான ஆமா, எல்லாமே டிஜிட்டல் சர்க்யூட்ஸ் தான். அதுக்கு உண்டான ப்ரோக்ராம் வந்து டிஜிட்டல் சர்க்யூட்ஸ் மூலமா பண்றோம். அங்க எல்லாமே இந்த ஹாஃப் ஆர்டர் ஃபுல் ஆர்டர்லாம் உள்ள, அதாவது நம்மளோட கம்ப்யூட்டருக்கு உள்ள இருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. அங்கெல்லாம் தான் இதெல்லாம் யூஸ் ஆகும். ஓகே எக்ஸாம்க்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்களா? புரியல. எக்ஸாம்க்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்களா? ஆமா ஆமா, அது நான் கொடுத்த நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே போதும். சரி, ஓகே மேம், தேங்க் யூ. நான் எப்பவுமே சொல்றேன் ஸ்டூடண்ட்ஸ், எது உங்களுக்கு ஈஸியோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க போதும். இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிதான் பண்ணணும்லாம் கிடையாது. விச் இஸ் பட் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார் யூ, அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணா போதும். இல்ல உங்களுக்கு வந்து நான் கொடுத்த நோட்ஸை விட உங்க புக்கே பெட்டரா இருக்குன்னா அதையும் ஃபாலோ பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. அதுதான் எழுதணும்னு கிடையாது. நாளைக்கு தானே மேம் லாஸ்ட் கிளாஸ்? நாளைக்கு இருக்கு. நாளைக்கு ஸ்டூடண்ட்ஸ் பட் ஆல் ஆஃப் யூ லிசன் ஹியர். நாளைக்கு 7:30 to 9 தான், 6 to 9 கிடையாது. 7:30 to 9. அதே மாதிரி வந்து Thursdayயும் 7:30 to 9 தான். With the up to Thursday we have classes. So 2 more classes we have to do. நோட்ஸ் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்களா? BCA 2022 பேட்ச்ல May 2021 யூஎஸ் அந்த நோட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாமா மேம்? ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமா? நேத்து நான் பண்ணது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்கப்பா. ஓகே, நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 9042989895 நோட்ஸ் இருக்கும். தெரியலையே அது யாரோட நம்பர் தெரியல எனக்கு. அதான் நம்பர் சிஸ்டம்ல அனுப்பியிருப்பேன். மேம் அது நான் தான் மேம் ஷேர் பண்ணிட்டேன். சரி, ஓகே, அத அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. சேம் அது மேம் நீங்க நோட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. நான் ஷேர் பண்ணுவீங்க. நான் பே பண்ற chat boxல பண்றேன். மேம் இல்ல ஆஃப் ஆர்டர் ஃபுல் ஆர்டர் சொன்னீங்கல गाइस இந்த chatல மேம் இது வந்து ஷேர் பண்ணாங்கன்னா chat boxல மேம் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க போட்டோ உடனே. மேம் ஏனா ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் மட்டும் chat boxல போடுங்க. இல்ல ஆல்ரெடி ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்காங்க மேம். மேம் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்ணுவாங்க. மேம் அந்த குரூப்ல நீங்க எந்த ரெண்டு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்காங்க? மேம் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்காங்க. எந்த வாட்ஸ்அப்? மேம் எந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்காங்களோ அந்த குரூப் லிங்க் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும். மேம் நமக்கு நோட்ஸும் இன்னைக்கு சொல்றீங்களா? ஷேர் பண்ணியாங்க. போய் chatல பாருங்க. பஸ் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? நான் திருப்பி அனுப்புறேன் ப்ரோ வாட்ஸ்அப் லிங்க். வாட்ஸ்அப் லிங்க் அந்த குரூப் சாட்ல போடுறோம் பாரு. வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் ஆனவங்க ஜாயின் பண்ணுங்க. அனுப்பிச்சிருக்கேன் பாருங்க. மேம் அட்டெண்டன்ஸ் வந்து எப்ப கரெக்ட்டா எத்தனை மணிக்கு மேம் எடுப்பீங்க? ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி கிளாஸ் எடுப்பீங்களா இல்ல எண்ட் ஆஃப் தி கிளாஸ் எடுப்பீங்களா? எப்ப மேம் எடுப்பீங்க அட்டெண்டன்ஸ்? எடுத்துட்டீங்களா? மேம் இன்டர்னல் அசைன்மென்ட்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அத உங்க ரெஜிஸ்டர் நம்பர் வச்சு எடுத்துருவீங்க. அதுதான் ப்ரோ இந்த ரெஜிஸ்டர் சில பேர் பாதியில ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க, சில பேர் எண்ட்ல தான் வருவாங்க. எப்ப எடுப்பாங்கன்னு தெரியணும்ல. அது உங்களுக்கு என்டர் ஆயிடும். லாகின் பண்ணும்போதே உங்களோட என்ரோல்மென்ட் நம்பரையும் பேரையும் போட்டு லாகின் பண்ணணும். அத வச்சு தான் அவங்க அட்டெண்டன்ஸ் எடுப்பாங்கன்னு நேத்துக்கே சொன்னாங்கல்ல. இல்ல நேத்துக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. இப்போ சில பேர் பாதியில லாக் அவுட் பண்ணி போயிருப்பாங்க, சில பேர் லேட்டா தான் வருவாங்க. ஆன்லைன்ல இருக்கும்போது மட்டும் தான் அட்டெண்டன்ஸ் எடுப்பாங்களா இல்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணாலே போதுமா? நீங்க லாகின் பண்ணீங்கன்னா அத வச்சு தான் அட்டெண்டன்ஸ் எடுப்பாங்கன்னு சொல்லிருக்கோம். ப்ரோ இப்போ கிளாஸ் ஓவரா? ஓகே ஓகே. ஹலோ ஓவர் ப்ரோ. 9 o'clock வரைக்கும் இருக்காங்க. 9 o'clock வரைக்கும் ஓவரா? ஹலோ ப்ரோ. ப்ரோ ஓவர் ஓவர். ப்ரோ நோட் ஆல்ரெடி நோட் சென்ட் பண்ணாங்களா? சரி கேக்குதா? ஓவர் ஓவர். ஏ பிடிஎஃப் அனுப்புனாங்களா? ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஓவர். ஸ்டூடண்ட்ஸ் இன்னும் பிடிஎஃப் செட் பண்ணல ப்ரோ.
ப்ரோ நேத்து சென்ட் பண்ண நோட்ஸ் இன்னைக்கு சென்ட் பண்ற நோட்ஸ் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்ணிருங்க. ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. மேம் கூட ஒரு நோட் ஷேர் பண்ணிருக்காங்களா, அந்த நோட் எடுத்துக்கலாமா? மேம் கூட பிசிஏ குரூப்ல ஷேர் பண்ணிருக்காங்களே. ஒரு டவுட் ஒரு குரூப்ல ஷேர் பண்றேன். யாராச்சும் கிளாஸ் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிருந்தா அதையும் ஷேர் பண்ணுங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல. அதுல வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. வாட்ஸ்அப் குரூப்ல லிங்க் ஷேர் பண்ணிருக்க ப்ரோ. யூடியூப் ரெக்கார்டிங் இருக்கு. அந்த ரெக்கார்டிங் வந்து 1.6 GB இருக்கு. முடிஞ்சிருச்சுல. அது வந்துரும் வாட்ஸ்அப்ல. அத பாத்துக்கோங்க. நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஹலோ அடுத்த கிளாஸ் யூடியூப்ல லைவ் வாட்ஸ்அப்ல கொஞ்சம் MCA பசங்க யாராவது வாட்ஸ்அப்ல குரூப் அத பாத்துட்டு ப்ரோ கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு வெளில போலாம் ப்ரோ. போய் வரலாம் அனைவரும். கொஞ்சம் சென்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ வாட்ஸ்அப்ல யாராவது இருந்தா. ஓகே சென்டர் வருகிறேன். சென்று வாருங்கள் குழந்தைகளே. Actually ma'am வந்து கம்ப்யூட்டர் நம்பர் சிஸ்டம் அத நோட்ஸ் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. ஹலோ ஆமா இன்னைக்கு எடுத்துக்கோங்க ஷேர் பண்ணல. இன்னும் நோட்ஸ் ஷேர் பண்ணவே கம்ப்யூட்டர் நம்பர் சிஸ்டம் ஓகே ப்ரோ இப்போ சர்ச் பண்ணுங்க. என்ன வெளிய போறேன்டா. மேம் இன்னும் லெஃப்ட் அசைன்மென்ட்ல எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றது? மேம் ஷேர் பண்ண நோட்ஸ் மட்டும் வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணிருங்க. ஜோ இன்னும் வரல வந்தானே சொல்றாங்க. ஹலோ எடுக்கு குரூப்ல ஷேர் பண்ணிருங்க.